салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстони азиз, агар садои маро мешунавед, лутфан дар чати ютуб бинависед то ин ки барномаро оғоз кунем. дӯстони азиз, гуфтанд ки садо хуб аст ва метавонем барномаро оғоз кунем. иншоалло бо инояти парвардигор ва бо камоли майл барномаи имрӯзаро оғоз мекунем. тамошобинони азизи гиромӣ, пеш аз он ки барномаро оғоз кунам, ба якояки шумо эълон мекунам ки барномаи имрӯзаи мо ҳам дар фейсбук, дар саҳифаи, яъне дар пеҷи Пайом ТВ ва ҳам дар инстаграм, дар канали инстаграмии Пайом ТВ дар ҳоли пахши мустақим аст. чӣ касоне дар ютуб метавонед тамошо кунед, чӣ касоне метавонед дар фейсбук тамошо кунед ва чӣ касоне ки шароити дар инстаграм тамошо кардан доред, марҳамат дар инстаграм тамошо кунед. ва аммо шумо агар хоҳиши дар барнома ширкат кардан ва бо меҳмонони мо суҳбат кардан ё ин ки бо мо суҳбат карданро дошта бошед, танҳо метавонед дар зери описании ютуб силкаи StreamYard гузошта шудагааст ва модераторони барномаи мо дар чати ютуб фаъол ҳастанд. онҳо метавонанд линки пайвастан ба студияро дар чати ютуб бимонанд ва шумо метавонед аз чати ютуб линки пайвастан ба студияро дарёфт карда тавассути он, тавассути Google Chrome ё ин ки касоне ки аз iPhone ворид мешаванд тавассути сафарӣ вориди барнома шавед. тамошобинони азиз, пеш аз он ки барномаро оғоз кунем, аз якое ки шумо хоҳиш мекунам дӯстонатонро бохабар кунед ки барнома оғоз шудааст. ва аз якое ки шумо хоҳиши дигари ман ин аст ки лутфан тугмаи лайкро пахш кунед ва лутфан поделиться кунед то ин ки дигар дӯстон ва дигар бародарон низ аз рафти барнома огоҳ шаванд ва ба мо ҳамроҳ шаванд. бисмиллаҳи рраҳмони рраҳим. ҳамд худоро ва дуруд бар пешвои уммат муаллими башарият Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва олу асҳобашон ва баъдан салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ ба якое ки шумо тамошобинони азизу гиромии мо. хушбахтона шукри парвардигори карими маннон ки имрӯз моро боз ҳам ба дидори ҳам расонид ва боз ҳам мо рӯбарӯи ҳам ҳастем ва иншоалло ки умед мебарам имрӯза суҳбати мо гарм хоҳад буд. ман ба барномаи имрӯза ду нафар меҳмони гиромии олиқадрро даъват кардагӣ ҳастам ки ҳардуяшон ҳам инсонҳои фархехта ҳастанд. ва пеш аз он ки меҳмонро вориди студия кунам, ман якчанд гапҳои муқаддимавӣ дорам то ин ки тамошобинони азизу гиромии мо бидонед ки имрӯз мо дар чӣ бора суҳбат мекунем. тамошобинони азизи гиромӣ, тӯли солҳост ки мардуми кишвари мо, хусусан мардуми кишвари мо ба як савол доим ҷавоб меҷӯяд ва доим дар аксар ҳолатҳо ҳамин хел саволҳо ба миён мебиёяд ки як мусулмон Тоҷикистонро чӣ гуна дидан мехоҳад, ояндаи Тоҷикистонро чӣ гуна тасаввур кардан мехоҳад як мусулмон. ва барои як мусулмон Тоҷикистони мо чӣ гуна бояд бошад.
در همین شب روز مثلا گریم یک مسلمان چگونه شرایط باشد داد و وایش نمی براید. او خودش را زیر فشار احساس نمی کند، زیر تضییق احساس نمی کند. اگر برای یک مسلمان چه شرایط به میان بیاید که او نباید دست به خشونت بزند، نباید مثلا گریم دست به تندکاری بزند، تندروی کند، چگونه یک فضای به میان بیاریم؟ جامعه خصوصا تاجیکستان یک جامعه 97% مسلمان هست، هرچند اقلیت های دیگر هم وجود دارند، لیکن 97% اهالی کشور مسلمان هستند. و یک مسلمان در یک کشوری که زندگی میکند حتما کوشش میکند که عبادتهایش در جایش باشند، فرزندانش با دین و دیانتش کلان شوند و برای حلال خوردن و حلال زیستنش شرایط مهیا باشد. و همین قدر یک دولتی که از روی قانونش مثلا گریم دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، همین قدر چیز رو تامین کردن نتوند، چگونه میتواند بگوید که من دولت دار هستم، من حکومت دار هستم؟ حالا در کشور ما در تاجیکستان که بیشتری اهالیش پیروی دینی مبین اسلام هستند، نقش دیانت در حیات شخصی و جمعیتی بسیار عمیق و ریشه‌دار است تماشابینان عزیز. ولی مناسبت دولت با دین دیانت مخصوصا در همین دوران پس از شوروی، در دوران استقلالیت، جنبه‌های مرکب و یک پیچیده زیاد کسب کردگی است. از یک طرف کنستیتوسیا آزادی وجدان و اعتقاد دینی وعده می‌دهد. دیگه قانون‌های جمهوری تاجیکستان مثلا گریم درباره دین، مثلا گریم تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها و دیگر قانون‌ها کفالت می‌دهد که آزادی وجدان هست و اعتقاد دینی آزاد هست. ولی از جانب دیگر باشد سیاست عملی دولت این آزادی‌ها را با محدودیت‌های وسیع و حتی سیاست سیستمی فشار عوض کردگی است. در قانون گپ دیگر است، لیکن در زبان خود حکومتدارا، وظیفه‌دارها، خدمتچیان دولتی قانون تماما دیگر است. اگر دیروز یک مقاله گونه مرا در سایت پیام خوندگی باشد، اون در سایت در فیسبوک هم نشر شد، یک نفر حالا الیاس بود به نامش، یعنی رهبری که خدمات همون خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میگوید که باید خدمتچیان دولتی بعد از به نفقه برآمدن حج روند. این در حالی است که سرقانون برای آزادی وجدان، آزادانه به یک دین پیروی کردن و طلبات‌های دین رو رعایت کردن و اجرا کردن رو کفالت داده است. لیکن این نفر بی‌ملال می‌گوید از قانون بالاتر توصیه می‌دهد. تو حق توصیه دادن نداری. اونجا قانون چارچوب معین شدگی است، چارچوب معین کردگی است که باید مردم چگونه زیان. تو از همون چارچوبه قانون بیرون حق توصیه دادن نداری. تمام توصیه های تو، همچون خدمتچی دولتی، همچون یک رهبر یک نهاد دولتی، توصیه های تو در چهارچوبه قانون باشد. باید بیرون از قانون تو پا ننهی. لیکن این رو دیده می شود که این یک نمود سیاست دولتی است. همین خیل سر و صدا سر می دهند که مردم چگونه به این واکنش نشان میدهد. اگر مردم واکنش نشان نداد، همه جیم سرخم استاد، حتما خدمتچی دولتی تا به 63 رفتنش یا تا به 65 ساله شدنش
حج نمیرد. همونه که مثلا گریم کودکانی یعنی نورسان رو تا 18 سالگی از رفتن به مسجد منع کردن. کنونسی بین المللی، کنونسی سازمان ملل متحد عاید به حقوق کودک ضد این قانون است. سرقانون جمهوری تاجیکستان وقتی که این قانون برآمد به این ضد بود. تمام قانون‌های بین المللی که برای حفظ حقوق کودک هست، ان همین قانون ضد این قانون‌ها هستند. حال آنکه اعتبار حقوقی قانون‌های بین المللی که تاجیکستان با آن امضا کرده است از قانون‌های تاجیکستان حدش بالا می‌ایستد، اعتبارش بالا می‌ایستد. اگر قانون‌های تاجیکستان ضد این قانون‌های بین المللی که تاجیکستان امضا کرده است باشند، مضمون محتوایشان اینها به اعتبار دانسته می‌شوند. به طور اتوماتیکی انمی قانونی که تا 18 سالگی یک نفر رو، یک کودک رو از رفتن به مسجد منع می‌کند، این قانون به اعتبار است در اصل خود، چون که ضد قانون‌های بین المللی است. همین قانون‌هایی که تاجیکستان همین را من اجرا می‌کنم گفته امضا ماندگی است. و مثل همین امروز سر 2 سال میتیان که یک نفر مثلا گریم بعد از به نفقه برآمدن حج رود. یعنی فکر شخصی گفته میگه. تو فکر شخصی تو نباید ضد قانون باشد. تو نباید از چارچوب قانون بیرون حرف زنی. از چارچوب قانون بیرون حرف زدگی تو، توصیه تو، این جنایت حساب میده میشه. تو حق نداری از چارچوب قانون بیرون توصیه بدهی که مردم اون رو اجرا کنن. توصیه تو در برابر حق و حقوق قانون سرقانون دادگی، حق و حقوق قانونیشان تو در برابرش توصیه خودت رو قرار میدی. تو کی؟ یعنی وزن توصیه خودت رو برابر وزن قانون قرار میدی. خودت کی؟ یک خدمتچی دولتی، رهبر یک نهاد. و وقتی که این حالت پیش می بیاید، مردم حیران می شود از روی قانون زندگی کنند یا از روی توصیه یک خدمتچی دولتی، از روی توصیه یک رهبر. بعضی وقت حیران می شود. مثلا گریم یک نفر رهبر یک نفر حکومتی می براید قانون منم میگوید، لیکن در اینجا قانون دیگر است. او قانون نیست، او خدمتگار مردم است. یک خدمتگار مردم خودش خدمتچی دولتی، رهبر خدمتچیان دولتی میبرد وزن توصیه خودش را، فکر شخصی خودش را در برابر قانون میگذارد، یعنی بر ضد قانون میگذارد وزنش را. چی گپ خودش اینجا؟ همین آدم همین را در تصورات خودش خنجاندن میتوند؟ تا این حد، تا این سطح رفته رسیده است تصوراتش از قانون همین است که بی‌ملال میتواند ضد قانون توصیه دهد. حالا نگاه کنید، مسئله در اون است که خود همین مفهوم دولت دنیوی در تاجیکستان اصلا یک پرینسیپ بی‌طرفی دولت نسبت دین به یک واسطه محدودسازی و کنترل تبدیل یافتگی است. در کشوری دموکراتی دنیوی یعنی چی است؟ معنای دخالت نکردن دولت به دین. و مضمون دیگرش این است که همه اعتقادها وزن برابر دارند. مثلا گریم 97% مسلمان وزنش به همین 1.5% زردشتی حق و حقوق یک خیل است. این بسیار باید این به اعتبار بیشتر دهیم، این بالاتر برداریم، این پایینتر فراریم، این کوبیم، این برداریم. این خیلی گپ نیست، به همش برابر. اما همین چیز وجود نداره. برعکس اینا زیر میکنن، کسایی که وزن دارن پچکش میکنن، کسایی که وزن ندارن بولوش میبردارن. وای 5-6 نفر میبیاد به این 97 نفر سر به سر میشود، او رو تماشا کرده میشنن. رازدلیایی ولستوی گفته.
حالا استاد محمد سعید رضایی وارد استودیو شده هستند. استاد را منتظر نکنیم. استاد اگر همینجا باشید ویدیوتون رو فعال کنید، بعد من شما رو بالا میکنم. استاد هستید؟ حالا شاید به یگان چیز مشغول هستند. استاد محمد سعید رضایی الکی وارد استودیو شده هستند، در همینجا هستند. استاد هر وقت که آمدید ویدیوتون رو فعال کنید، من شما رو بالا میکنم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، ما به چند سوال ها باید جواب جوییم. اصلا امروز من نفرانی رو دعوت کردم که اکثریت جامعه به دهان آنها نگاه میکند، شخصای معتبر هستند و فکری نظری اینها را دانستن میخواهند. دوستان عزیز، باید به شما گویم که استاد محمد سعید رضایی یکی از شاگردان استاد سید عبدالله نوری هستند و دایم در بر ایشان بودند تا اینشان زنده بودند و امروز هم عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و همیشه در بر رهبریت بودند. نواسته اینکه سین سالشان تا به اینجا رسیده است، همچون با یک نیروی جوان مردانه، با یک نیروی جوانی همیشه فعال هستند و نگفته نماند که ایشان یکی از اهل سواد و اهل علمی دینی مبینی اسلام هستند و یک چند مدت هم در این جاده خیلی تحصیل دیده هستند، تحصیل کردگی هستند و برای همین هم تماشابینان عزیز، بعد از سوال جواب ما شما میتونید که هر سوالی که در این باره دارید درباره صحبت ما از دین و درباره شرایط دینی و مذهبی تاجیکستان، هر سوالی که دارید میتونید به مهمان ما بدهید. استاد محمد سعید رضایی هستید؟ حالا ببینید، مثلا در تاجیکستان میگویند که ما استاد ویدیوتون رو فعال کنید، بعد من شما رو بالا میکنم. ویدیوتون باز غیر فعال شد استاد. بالای تگمه ویدیو یک بار دیگه انگشت زنید. استاد بالای تگمه ویدیو یک بار انگشت زنید. صدای مرا میشنوید؟ صدای شما رو میشنوم، ولی همین دستگاهی که من مانده ایستادم نمیدونم از لپتاپ است. اینها از ما پیش رفتن دیگه. نه تمام. خوش آمدید استاد. بار دیگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید استاد. رحمت الله و برکاته. این سلام خضر توسط این شبکه یا که این برنامه بسیار هم عزیز و منفعت دار شما به همه هموطنان در داخل کشور و در بیرون از اون میرسونم. سلامت باشید. این چنین برم
شما را شوکت جان برای اینکه به نزدیکی به عضویت ریاست عالی حزب نهضت تشکر استاد، تشکر. انتخاب شدید، هم تسلیت میگویم و هم تهنیت. از زنده باشید. تشکر زیاد. باعث افتخار است که درباره شما استادان باشیم و در حیات نصیب بوده است که امروز با ما هم خداوند نصیب کرد که درباره شما بزرگان باشیم و انشالله امید میبریم که ارزنده هم باشیم و انشالله خدمت‌های شایسته هم داشتگی باشیم. تشکر زیاد به باوری. من هم حالا همین فرصت رو شما به من دادید که تشکر کنم از همه عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به بنده و به دیگر دوستان که عضوی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نوارد شدند، شما باور کردید و ما را سزاوار همصفی خود بدان دانستید. سلامت باشید استاد عزیز. و امروز حالا من بدون مقدمه از یگان چیز طلب نکرده به شما تقریبا از 7 تا 10 دقیقه فرصت میدهم که چیزی که شما در همین باره گفتن میخواهید، یعنی تصوراتش رو دارید و میخواهید که آینده مثلا گریم چگونه تاجیکستان رو دیدن خواستنتان رو در اینجا ذکر کنید، در اطراف همین صحبت میکنید، بعد از آن انشالله سوال جواب میکنیم. من اول گوش میکنم که اینجا سوال های آماده کردگی منه چقدرش شما گفته میگذارید، بعد اختصار میکنم چیزی که من میخوام بدونم شما نگفتید، بعد سوال جواب میکنیم. شاید تماشابینان هم از شما چیزی بپرسیدگی باشن. سلامت باشید استاد. بله، بار دیگر تشکر زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با مجددا سلام خضر حضور شما و همه بینندگان محترم، هموطنان عزیزمان در داخل و بیرون کشور میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، خب در این لحظه که برادران در این برنامه بسیار هم خوب، عالی و مفید این فرصت را برای ما دادن تا با شما صحبت داشته باشیم، میخواهم در باره یک موضوع بسیار هم مهم و حساس صحبت کنم. البته در مورد دین و دینداری در تاجیکستان عزیز، کشوری بسیار هم گرامی امان. دوستان عزیز، همه ما و شما میدانیم که اسلام در ابتدا نه تنها یک دین وابسته به امور شخصی و محصور به عائله و به اینها هست، بلکه یک نظام زندگی و اجتماعی نیز هست که در اسلام سیاست عدالت، شورا بر اساس مصلحت می شود یا اینکه منفعت می شود، خب حفظ حقوق مردم، حفظ حقوق دیگران، شخصی و دیگران، و این مقابله یا که مقاومت با ظلم جایگاه مهم دارند. و البته اساسهای اسلام، مهمترین اساسهای اسلام که بر این اشاره میکنن قرآن و سنت است. در قرآن اگر نگاه کنیم، استعیذ بالله، خداوند میفرماید در سوره نحل در بسیار از آیات ها، حالا من یک آیت را تلاوت میکنم. استعیذ بالله: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند به عدل و نکوکاری عمل میکند و نزدیک شدن با احسان و خوبی با نزدیکان خود و هم نوعان خود از بشریت، و منع میکند انسان را از کارهای فحش، از کارهای زیان آور و کارهایی که منکر هستند. هر آن چیزی که بد است، زیان است، البته اون را در تعبیر قرآن یا اینکه باره قرآن یا اینکه واژه قرآن
به منکر یا اینکه به فحشا از اونها یاد میکنند و از بغی و از تجاوز تعدی کردن در حقوق دیگران. و خداوند شما را پند میدهد شما انسان هستید، البته که شما خود به تلاش خود این را درک میکنید، میابید. اگر امروز نگاه بکنیم در دنیا چی مسلمان و چی غیر مسلمان نمیابی که کسی ظلم را خب مدح کرده باشد یا اینکه کسی مستی و شرابخوری و اسرافکاری را مدح کرده باشد، چی مسلمان باشد و چی غیر مسلمان باشد. اما خداوند میگوید که خداوند شما را چکار میکند؟ پند میدهد شاید که شما فهمید که اون کسی که این چیز را میخواهد، این دنیا را میخواهد، این نیرو را، این ملکه را برای شما داده است، واقعا هم او ذاتی هست که نیکی و خوبی را میخواهد، نه اینکه ظلم و تعدی و فحشا و بدی را. خب یا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم که در نسبت انسان ها، در نسبت ما و شما خب مسئولیتی خب دیگران را، مسئولیتی به کارهای نیک دعوت کردن را میگوید که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک شما به اندازه یک پادبان یا اینکه یک سرپرست هستید و هر یک شما از زیردستانتون، از کسانی که در تبعیت شما هستند، از اونها شما را پرسیده می شود. خب این دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در این امری مهمه که امروز ما داریم به اون چنگ زده ایم اشارت میکنه. حالا میخواهم همین وضعیت را، همین وضعیت دین و دینداری را، همین دینه که علاوه بر آن چیزی که خب ما ذکر کردیم، یادآور شدیم که تنها یک به امور شخصی مربوط نیست، بلکه یک نظام زندگی است و اجتماعی است و سیاست عدالت، شورا و اینچنین حفظ حقوق اینها مقاومت بر ظلم را دارد. این چنین برای ما تاجیکا در فرهنگمون، در هستی ما آمیخته شده از این دین. یعنی فرهنگی ما، خب سیاست فرهنگی ما با سیاست دینداری ما در طول تاریخ بسیار تاریخ کنه است که آمیخته شده است و اومده است. حالا ما میخوایم وضعیت همین را در همین کشور ما ببینیم که در این اواخر چگونه شده است. واقعا هم ببینید تاجیکستان بسیار مشکلاتی، تاجیکستان آسیای مرکزی خب مشکلاتی سختی را در طول تاریخ گذراندند. اصطلاح چندین خب استیلاگران یا اینکه کسانی که قدرت خواهان و قدرت طلبان بالای اونها تاخت و تاز کردن، اونها را به استعمار و استقلالت اونها را از بین بردن و اخیران بار هم روس ها بودن و در اینجا هم قربانی های زیاد، چی از علما، چی از فرهنگ، چی از تمدن، هر چیزی که داشتن اونها را از دست دادن و از سر نو اونها را بنیاد کردن. خب و همه ببینید اکثریت مردم تاجیکستان و منطقه مسلمان هستند، بیش از 90% مسلمان در تاجیکستان هست و اونها در نهاد خودشون خب کشور خودشونه، رشد کشورشونه، زندگی شخصیشونه، زندگی اجتماعیشونه، خب تمدنشونه یا اینکه آب و روشونه، نامداریشونه میخوان که از همین اسلام، از همین دینه که با فرهنگ و با قومیت و ملیت اونها آمیخته شده است با همون ببینن. و در زمان شوروی بسیار هم اونها آرزو میکردن، هوس میکردن، تمنا داشتن که استقلالیت داشته باشن تا اینکه همچون یک مسلمان در کشوری مستقل بتوانند که از آیین خود، از دین خود، از فرهنگ خود، از نام مسلمانی خود هم کشورشون بسازن، هم به عالم و هم به جهان نشان بدهند و در برابر دیگر قومیت ها و ملت ها و کشورها اونها هم قامت راست کنند و نشان بدهند که ما مسلمان هستیم و چنین تمدن داریم و ما چنین در جهان چنین خدمت و خدمتگزارهایی را داریم. اما متاسفانه ما میبینیم که خب در این کشور مسلمانی البته که استقلالیت به دست آمد
اما مردم وقتی که به مسجدها رو آوردن، وقتی هویت اسلامی و فرهنگ مسلمانی خود را، اخلاقی خود را، مذهبی خود را شناختن و گروه گروه به سوی مسجد و عبادت و به سوی اخلاق و به اینها رفتن، کشوری که خب کشوردارهایی که در اونجا هستن این آرزو، این تمنیات، این خب امیدهای مردم را با چی؟ با بهانه های خب حالا همچون اگر که به قول سیاسی بگیم با بهانه این که اسلام سیاسی بنیانگذار تروریستی است یا اینکه عاملی از بین بردن نظم و نظام است و یعنی چنین بهانه های را پیش گرفتن و تمام اون آرزو و آمال و نیت و تمنیاتی که مردم در نهاد خودشون در طول 70 سال پدرها با فرزنداش و فرزندها با نزدیک های خودشون با فرزندهای خودشون گذاشته بودن، اونها را پایمال کردن، محدودیت ها جاری کرده شد با بهانه تروریستی، با بهانه نمیدونم که اکستریمیستی، با بهانه هر چیزی بود که اینها محدودیت هایی شد که وابسته شدن. حتی همان گونه که حالا اشاره کردید شما درباره قبول کردن بسیاری از قانون ها، تنظیم جشن و مراسم ها، عنعنه های ملی، همه اینها در اصل ببینید که اینها یک چیزهای مهمی هستند ولی روانه کرده شدند به چی؟ به سوی اسلام، به سوی مراسم های اسلامی، به سوی جنازه، به سوی خب توی عروسی، به سوی خب معرکه های یا که چاره‌بینی های مسلمانی، همه یا اینکه مثلا ببینید خب محدودیت هایی که برای زنها یا اینکه برای جوان ها از قبیل گرفتن روی مال ها یا که تراشیدن ریشه ها، خب منع کردن جوان ها به مسجد، رفتن زن ها به مساجد، همه اینها یک قسمت از اونها اگر روی سری و حالا ببینیم اگر ریشه اونها یک قسمت یعنی چیزهای ظاهری اسلام باشن، اصلی اسلام نباشن، اما اینها بازی کردن با اعتقاد مردم و مشغول داشتن اونها با اینها و اونها را در یک حالتی تنگنایی گذاشتن و دائم در یک تهدید و در یک ترس و در یک خوف گذاشتن. متاسفانه بعدی استقلال کشور مردم مسلمان تاجیکستان خب با این مشکلات، با این محدودیت ها، با این فشارها، با این تعقیب ها دچار شدند. خب دیگر عمدتاً انشاءالله که فکر میکنم که صحبت های ما اطراف این موضوع ها می شود. حالا من خلاصه اون سری که یا که مقدمه اون سری که میخواستیم در این رو صحبت کنیم با این کلمه ها میتوانم که خاتمه بدهم و انشاءالله که در رفت صحبت ها باز با قسمتی از اونها با بیشتر توضیح میدیم و چیزهایی که با لازمتر هستن با اونها اشاره میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید استاد گرامی، تشکر زیاد. واقعا از صحبت هایش که شما حاضر کرده گذاشتید قریب به این خلاصه آمدم که من قریب هر دومان هم نظر هستیم، اما یک چند چیزهایی هست که من میخوام از شما بدونم. ببینید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه نیروی سیاسی خاراکتر دینی داشته بود که تا سال 2015 قانونا فعال بود. این حزب رو نه به خاطر مثلا گریم فعالیت دینیش یا اینکه فعالیت سیاسیش با بهانه امنیت ملی ممنوع اعلان کردن. یعنی گفتن که با امنیت ملت اینو چیکار، یعنی گرچند که حکومت حزب رو به اتهام اشتراک در آشوب مسلحانه متهم کرد، یگان جامعه جهانی رو باور کننده نتونست. تحلیلگران بین المللی، ساختارهای حقوق بشر این اقدام رو همچون محوی رقیب سیاسی ارزیابی کردن، نه مبارزه با اکستریمیسم. یعنی این دعوای حکومت دروغ برآمد. اما با این عملیات نه تنها یک حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته، بلکه کل احتمال اشتراک
مثلا گریم یک قوه های مذهبی در حیات سیاسی رو یعنی گویا از بین بردن. با همین کورش یعنی فرض کردیم اگر خوشگمانی کنیم که ما همچون رقیب حقی خوشگمانی کردن نداریم به این کوری که حکومت جمهوری تاجیکستان کرده است، لیکن اگر ما خوشگمانی کنیم که واقعا در اطراف حکومت رئیس جمهور شخصان عاقل هستند و این کار را عاقلانه کردن، جای خوشگمانی کردن یعنی پیش میبردگی کار در این جاده چی است و اگر این کار بد بود به چی برده میرساند؟ خب دوستان ما همه میدونند بخصوص قشر دانشمند متخصصین ساحه‌های گوناگون علم، حتی مردم قطاری هم در نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جایگاه او و البته من باید این را بگویم همچون یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و خدمت‌های او در راستای استقلالیت، حفظ استقلالیت، خب امنیت، استقرار، خب رشد اقتصادی، رشد معنوی، فرهنگی، حفظ فرهنگ ملی که حتی در تمام علمای دین در عموم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حفظ خب خط نیاگان، آثار نیاگان، ادبیات نیاگان و تاریخ گذشتگان با مردمان چی از لحاظ شفوی یا اینکه چی کتبی و خطی و دیگر خدمت‌های زیادی را انجام دادن، این را هیچ کس این کار نمیکرد مگر یک عده کمی که اونها هم یا از جهت سیاسی باشن یا اینکه از جهت غرض یا اینکه از جهت کدام خب بند بودن با یگان آخوری دیگر یا اینکه بیرون از خدمت ملت کشور از اینها وابستگی های داشته باشن، اینها را انکار میکنن. خب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه در تاجیکستان بلکه بعد فروپاشیدن اتحادیه شوروی یگانه می شود گفت که حزب خاراکتر دینی هست که بر اساس خب ایمانی به خدا و خدمتی به مردم خب بنیاد شده است و در این راه قدم گذاشت. خب و عامل‌هایی که خب این حزب در ابتدا به آن گرفتار شد، جنگ تحمیلی بود که خب در کشور تاجیکستان تحمیل کرده شد تا اینکه پیش راه یک اسلامی حالا وسط میگویند یا اینکه میانه میگویند که خب تمام معیارهای دموکراتی که امروز ادعا میکنن کشورهایی که خب زاده دموکراتی هستند یا اینکه بر اساس دموکراتی آنها بنیاد یافتند، در اسلام و در برنامه‌های در عموم در اسلام و در برنامه‌های نهضت اسلامی تاجیکستان جای داشت و بر اساس آنها میخواست که عمل بکند. مثلا از عدالت، از انتخابات، خب از دوری از تشنج، نزاع، از همه اینها. اما با شاهدی خود واقع‌نگارهایی که حادثه های سالهای 90 عصر گذشته را و من بعد معین شدن حزب نهضت اسلامی را دنبال میکنن، اونها گواهی بر این میدهند که نهضت اسلامی تاجیکستان بر اساس معیارهای عمومی بشری، معیارهای دموکراتی که هست، بر اساس او بنیاد شده و همه برنامه‌هاش علاوه بر آن که یک حزب خاراکتر دینی بود، بر اساس اینها قدم میزد.
اما همان گونه که گفتیم در ابتدا با جنگ تحمیلی روبرو شد و بعد آن که با زحمت‌های زیاد جنگ خاتمه یافت و صلح نهایی و استقرار صلح، سازشنامه نهایی صلح امضا شد و مردم آمدند، کشور از نو بنیاد شد. باز هم همون نهضتی که بر اساسی دو دوره بود یا سه دوره بود، سه دوره بود در پارلمان نمایندگی داشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. سه دوره. بله. و بر اساس قانون‌های موجوده کشور فعالیت میکرد. اما این یعنی با کشوردارها و حکومتدارهای اون وقت خب چونین یک حزب یا اینکه چونین یک رقیب، چونین یک رقیبی که از همه لحاظ یعنی در او خب از بگم که از قلب ملت است، ملت مسلمان است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حرکتی که از آرمان‌های مردمی کشور است. مسئله دموکراسی دنیوی باشد، تمامی اساسهای دموکراسی و اون چیزی که با او از آزادی وجدان، عدالت، از اینها گفته می شود با او پایبند است و کار می گیرد. و البته این را خب دیگر برداشت و خب تحمل کردن نتوانست و باز دوباره با همون خیانتی که قبلا زده بودن باز با همون برگشت و مانعی چنین یک حرکت یا چنین یک حزبی معمولا زمانوی با روند خب تمدنی معاصر که میرفت مانع اون شد. خب دیگر مانع شدنش دیگر ما در این باره بسیار گفتن، در این نمیسیم. اما پیامدهای اون چی میشود؟ واقعا هم مردم، جوانها مخصوصا جوانهای مسلمان اون نیازهایی را که دارن از اعتقاد، از تمسکی به دین، از رفتن با مسجد، تعلیم دادن فرزندها، همه اینها محدودیت هایی هستند که جاری شده‌اند. وقتی اینها را یافته نمیتونن پس میروند سراغ اینها، از کجایی که باشد اون را پیدا میکنن و میگیرن، چون که این یک نیازی خود میدونن، این را عقیده را، اعتقاد را، نماز را، دانستن شریعت را، مناسک اسلامیش، از حج و از طهارت و از قربانی و از خب هر چیزی که میخواهد که انجام بدهد نیازهای خودش میدوند. حالا ما دیده ایستادیم که امروز خطر اکستریمیستی، خطر تروریستی، خب اینها چیزی که قبلا اشاره میشد که از کشورهای اسلامی یا که از مسلمان ها می آید، ما میبینیم که از کشورهای دموکراتی میان. اکثر جوانهای ما برای مهاجرت کاری به روسیه میروند، جمهوری‌های سابق شوروی، بیرون از اونجا میروند و از اونجا با یک فکرهای میآیند که با یک افکار میآیند که بیرون از چارچوبه اسلام است، با نام اسلام. خواه آنها با واسطه غرضها می شود، خواه آنها با واسطه طمع می شود یا که تطمیع می شود برای مثلا که کدام هدفهای دیگر، اونها آغوشته به او برمیگردند. اما یک حزبی که خب می توانید در چارچوبه قانونی موجوده با معیارهای دموکراتی، با پابند بودن به اخلاق، به اسلام، به اینها بتواند که خب پیش راه چونین یک دهشتگرایی که جوانها به او گرفتار میشوند بگیرن و واسطه منع کردن او، خب این فضا را برای جوانها، این فضا را برای کسانی که اونها خب اسلام و عقیده و اینها را جزئی خودشون میدونن و از راه غیر سلیم و از راه غیر درست اینها را به دست میارن، دیگر پیش راه اونها باز شد و این خطر را از اون تر میگفتید که این بود مهمترین آن خطری که بعدی بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای جوانهای ما، برای جوانهای خون در جوش یا اینکه خون گرم و خب اعتقاددار گرفتار میشن با این بگم اولین و مهمترین یا این خطرناکترین خطری هست که
دامنگیر اونها می شود. بسیار خوب. حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیرون است و مدت 10 سال است که در خارج از کشور مبارزه های سیاسی خودش را ادامه می دهد. البته وقتی که یک نهادی پرقدرت، همونه که بعد از قدرتش، بعد از حزب خلق دموکراتی و حزب حاکم ایستاد، یعنی در عقب همین حزب حاکم همین حزب بود و حالا طول 10 سال است که مبارزه میبرد و همین بودنش، همین نهاد وجود داشتنش و همین نهاد سیاسی، همین سازمان سیاسی وجود داشتنش و عمل کردنش این مضمون رو دارد که حالا هم میخواهد در تاجیکستان یک سیاست های و یک برنامه های پیاده کردگی باشد که در تاجیکستان همین چیزها وجود ندارد. یعنی بودن یک حزب سیاسی مضمونش این است که یک برنامه های دارد که همون برنامه ها رو، یعنی حزب حاکم، یعنی رژیم امروزه پیاده نمیکند یا پیاده کرده نتوانسته ایستاده است و این حزبی که در عاقبی او حزب حاکم ایستاده است برنامه های خود را دارد و میخواهد انا همین برنامه هایش در تاجیکستان پیاده شود و با همین برنامه میتواند مردم را خوشبخت کند و با همین برنامه میتواند در تاجیکستان بهبودی بیارد و این هم با حزبی که توسط یک حزبی که برنامه هایش مثلا گریم در اساس یک حزبی خاراکتر دینی داشته به میان آمده‌اند. همین یعنی راهی رسیدن به این موفقیت را شما در چی میبینید؟ یعنی چگونه ما میتوانیم به همین چیز رفته رسیم؟ یعنی مردم به کدام عملی ما یا به کدام همون قدرتی ما باور کنند که واقعا این کار شدنی است و در تاجیکستان ما میتوانیم یک دیگرگونی به میان بیاریم که در اونجا عدالت باشد، دیانت باشد و سیاست هم یعنی اونقدر نباشد که مردم خودشان رو در فشار احساس کنند، در تضییق احساس کنند، سربگریز شوند و یک به تمامش نباشد هم یک مختصر میگفتید که هم راهی رسیدن به همین هدف چی است؟ یعنی ما چگونه میتوانیم به همین راه، یعنی موفقانه رفته رسیم، همین راه رو طی کنیم؟ ببینید، حالا اینجا چند موضوع در این سوال شما با چند سمت اشارت کردید، شاید 3 4 یا 5 سمتی بود که هر کدوم اونها موضوع علاهده هستند که باید به اونها پرداخته شود. اما حالا ما وجودی ما در بیرون، یکم نقطه‌ای که ما به اون اشاره کنیم، در تاجیکستان رسما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی کاغذ و قرار و اون چیزی که هست یا سند اجازتی هست از روی اون نگاه بکنیم ممنوع است، منع اعلان کرده شده است. همان گونه که خب در تاجیکستان طفل‌ها، جوان‌ها به مسجد رفتن منع هستند قانونا، یا اینکه زن‌ها به مسجد رفتن منع هستند، یا اینکه روسری گرفته می شود مجبوری، خب معنای اون را ندارد که دیگر با کلی آن برنامه را که یک حکومت دیکتاتور، یک حکومت خودخواه میخواهد نسبت مردم خودش خب راه اندازی کند برآورده کرده توانسته باشد. اگر روسری هم گرفته شود، اگر از مسجد منع کرده شود، اگر علمای دین در زندان گذاشته شود یا اینکه محدود کرده شود که از اسلام، از معارف اسلام، از فرهنگ اسلام، از لوازمات مردم از لحاظ شرعی صحبت نکنند، اما اونها راه خودشون هم میآورند، اونها مسلمان باقی میمونن و اون روسری را میکنن و اون خب
محاسن خود را میمونن، ریش و اون سله و اون لباس و اسلام خود را میگیرن. وجود نهضت اسلامی تاجیکستان هم در خارج، افرادی که در اینجا هستند عرضی وجود دارن، این هم همون است. گرچه که در داخل منع اعلان کرده شده است، اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان منع شده است، یک حزب رسما منع شده است. اما فعالیت یک حرکت اسلامی خب هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مسئولیت شرعی و دیگر با وجود افرادی که در بیرون هستند باقی هست. از لحاظ معنوی ما بگیریم، از لحاظ حقوقی بگیریم، اگر ما افرادی که از نهضت اسلامی تاجیکستان بیگناه در زندان هستند، نهضت اسلامی تاجیکستان در بیرون مسئولیت دارد که بیگناهی اونها را اثبات کند، برای رهانیدن اونها از زندان تلاش بکند با هر راه و وسیله‌ای که می شود، بدون استثنا، با هر راه و وسیله‌ای که می شود، با راه‌های قانونی، با راه‌های حقوقی، با راه‌های هر چیزی که می شود باید که اثبات بکند و نشان بدهد برای مردم، برای کشور که اونها میدونن که بیگناهند و این را اثبات بکند دوم بار که اونها بیگناه هستند. و این حقوق از لحاظ حقوقی برای ما افرادی که بیرون هستیم، یعنی برای ما این اجازه را میدهد که ما سعی و تلاش و فعالیت خودمون داشته باشیم. و از لحاظ شرعی ما باشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همان گونه که اشاره کردم، اساس اسلام یا اینکه اساسهای انسانی و دموکراتی که در او هست، بر اساس اونها هم که منع کرده شدیم، با وجود اینها ما یک حقوقا معنا حق این را داریم که تلاش بکنیم که شما وقتی که در قانون جمهوری هم کفالت یک مسلمان را یا اینکه تشکیل یک خب سازمان، تشکیلات دینی، خاراکتر دینی داشته اشاره شده است، بر اساس اونها ما غیر قانونی منع اعلان کرده شده ایم و تا حالا اثبات خود را نیافت. ما حق قانونی داریم، معنوی داریم که تلاش بکنیم بگوییم که ما حق هستیم برای آن که برای گرفتن جایگاه خودمون، برای فعالیت خودمون در داخل کشور ما فعالیت میکنیم. اینها چیزهایی هستند که برای هر یک فردی اعضای نهضت اسلامی تاجیکستان اینها ضرور هستند. اما اینکه ما پیروز میشویم یا اینکه ما مردم کشورمون مطمئن کنیم که ما پیروز میشویم، و این وابستگی دارد به زمان، این وابستگی دارد به زمان که خداوند کی او را میارد. اما مسئولیت ما سعی و تلاش ما است، کوشش ما است، نشان دادن ما است. ببینید ما در قرآن یک بهترین قصص داریم. بهترین قصه قرآن سوره حضرت یوسف است. نحن نقص عليك احسن القصص. ما برای تو بهترین قصه را که در دنیا نیست برای تو قصه میگیم. خب قصه حضرت یوسف، ما میبینیم که حضرت یوسف پیغمبر خدا با تهمت وارد زندان میشود و با عاملهای مسئله تبریئش میاد، بخشیده باید بشود و از طرف پادشاه دور فرمان میشود که همون محبوس زندانی بیرون کرده شود. اما وقتی که با شوکت و هیبت و همه ابزار میان که او را ببرن، او میگه که من نمیرم. میگه که فاسالوا ما بال النسوة التي قطعن ایدیهن. بره پیش ملک تو، پیش پادشاه تو، اول بگه که همون زنهایی که دستاشون بریدن اونها با کارشون قصهشو به کجا رفت. یعنی پیش از اون که من خلاص بشم و به اونجا بروم باید که من تبریئه شم که بیگناه بودم، من هیچ جرمی نداشتم، بی جرم در این زندان این وقت ایستادم. برای فردی ما هم مسئله یعنی با ظلم، غیر قانونی منع کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، غیر قانونی به زندان بردن افراد او را از معاونهای رئیس شروع کرده، رئیس حزب و از اعضای ریاست اینها را، مسئولیت ما هست که بیگناهی اونها را، بیگناهی این حزبمون، بیگناهی با غیر قانونی بند کردن اون را برای اون تلاش بکنیم و مردم ما هم مطمئن باشن که ما از همین راه میتوانیم که آن چیزی را که اونها منتظر هستند از
خدمت فرهنگی، از تأمین خب مدارس شرعی، تعلیمات دینی و فرهنگ اسلامی و اینها، ما از این راه میتوانیم که با اونها خدمت بکنیم و با اونها رسیدگی بکنیم و انشالله که ما تا هستیم تلاش میکنیم و کسانی که هستن ما هم تلاش میکنن با راههای قانونی، هر راهی که وجود دارد. این است مهم برای ما که سر این چیز تلاش بکنیم. خب دیگر من مطمئن اطمینان میتونم هموطنان عزیزمون، کسانی که به ما علاقت دارن، محبت دارن، طرفدار هستن، اعضا هستن، که انشالله که با این سعی و کوشش و همت با اون چه که هست استفاده بردن او، انشالله که ما به مقصدمون میرسیم. اما زمان در کار است، فرصت در کار است، زیرا که اون طاغوت، اون کسی که این جنایت ها را کرده است، حالا هم قدرت دارد، حالا هم به خود مینازد، حالا هم به طرفدار دارد، حالا هم خب دیگر از همه وسایلی که علیه ما استفاده ببرد، چی رسانه‌ای است، چی قانونی است، چی زندان است، چی تهمت است، چی خشتبارهای ما را بردن و اذیت و آزار کردن، همه چیز در اون هست. اما این ما را یگان چیز از عزم و اراده‌مو بر اساس اینکه حق هستیم و برای حق تلاش میکنیم و حقوق معنوی و حقوقی هم در دست داریم که ما باید تلاش بکنیم، ما را قفا نمیگذارد و ما را از این حرکتمو، از این تصمیممو براه نمیکند. صدای شما نیست. صدام پیدا شد؟ بله. نگاه کنید استاد، به من به نهایت با همین قصه حضرت یوسف آورده، مثال آورده، به سوال جواب دادنتون خیلی پسندم آمد، خیلی به وجد آمدم. حالا چی عملهای میتواند راهی رفتن به مقصود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را یعنی نزدیک کند؟ ما چی همین اهل سیاست، مخالفین کار کنند که هم خب همه گونه صدام هستن؟ صدام هست؟ بله. هم یعنی کوشش کنند که هرچی زودتر به تاجیکستان برگردند. چی راههای در این جاده طی کردن ممکن است که ما را زودتر به تاجیکستان برده میرساند؟ خب مثلا چیکارهای باید کنیم که مثلا گریم حالا نکرده ایستادیم، فرض کردیم، چیکارهای باید کرد که چیکارهای باید شد که نشده ایستاده است، چیکارهای باید کرد که نکرده ایستادیم که اگر همین کارها رو کنیم به نظر شما هر چه زودتر ما به تاجیکستان برمیگردیم ان شاء الله؟ بله، البته که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حرکتی دارای خصوصیت دینی است. با اشاره به آن چیزی که ما گفتیم که غیر قانونی معنی کرده شد و کاملا هم از لحاظ معنوی و از لحاظ حقوقی و از همه جهت حق آن را دارد که باید که سعی تلاش داشته باشد و علاوه بر اینها یعنی با یک رؤیای نیکبینی یا اینکه با یک شعارهای بسیار هم بلند نمی شود که پیشروی را یا اینکه پیروزی را به دست آورده شود. با وجود که حق هستی، غیر قانونی ممنوع شده ای، خب حق فعالیت داری، خب هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ حقوقی یک رؤیای نیک داری، در دل مردم یک جایگاه خوب داری، اما با شعارها و این چیزهایی که هستن اینها
تنها اینها عامل پیروزی و خب به دست آوردن پیروزی و نصرت نیست. باید نهضت اسلامی تاجیکستان واقع بین‌تر باشد. واقع بین بود، اما از این روز هم باید که گام‌های واقع بینانه باید بگذارد. یعنی با روند زمانه چه چیزها هستند و اینکه با مردم، یعنی علاقه و ارتباطش که با مردم داشت، اون را باید که محکم بکند. حالا شما هم که اینا متصدی برنامه‌های فرهنگی و اخباری و نهضت هستید، وقتی از شماها و دیگر رسانه‌هایی که داریم میپرسیم که چرا با چنین برنامه‌ها برآمد نمیکنید، البته که شما هم خودتون آگاه هستید، میگوید که اگر ما یک چنین کارها را بکنیم، یک چنین ارتباط‌هایی را که وجود دارن اونها را دست بزنیم، با اون برادرهایی که در داخل هستند یا در روسیه هستند با اونها مشکلات می آید. خب با وجود همه اینها باید ما راههایی با ارتباطمون با مردم، اون مردمی که دربارشون گفتیم و گذشتیم و علاقت دارن و ارتباط دارن و امید دارن و مسلمان هستند و میخوان که از راه اسلام خدمت به کشور و مردم و جهان را نشون بدهند، ما هرچی میتونیم ارتباطمون با اونها قوی تر کنیم. این از اون چیزهایی که ما میخوایم که ما را به پیروزی میرسونن. خب حالا ما یک حزب دارای خاراکتر دینی هستیم. برای ما لازم است که ما خیلی تنازل کردیم، حالا که در اروپا هم هستیم، حالا هم داریم تنازل میکنیم از اینکه این برنامه اسلامی هستن، باید که ما یک گونه باشیم. ما همان گونه که گفتیم واقع بین باشیم، ما باید یک استفاده عاقلانه را از ارزش‌های دینیمون مطرح کنیم به این جامعه‌ای که در اینجا هستیم و بگوییم و اینها را قانع بکنیم. اونهایی که اسلام سیاسی را نمیخواهند، اونهایی که مثلا که اسلام را در صورت طالبان و دیگرها میبینن، ما مسئولیت داریم که با اونها یک از راه درست عاقلانه ارزش‌های دینی خودمونه برای اونها نشان بدهیم. اگر میتوانیم به صورت الटरनेटिवی هم یک چیزهایی را بگذاریم که این چیزی که ما میگیم اسلامی وسط میانه، خب در محدوده مردم، قوم و خب کشوری ما هست، نه اون اسلام است که تعرض میکند یا اینکه تروریسم میبرد دیگر میبرد. اینها را ما تلاش بکنیم که اثبات بکنیم، برسونیم. خب اینها هستن اون چیزی که واقعا در بیرون برای خارج اینها را ضرورت است که ما انجام بدیم، اما در داخلمون هم وحدت، برنامه‌های خیلی زیادی هست که ما بالای اونها باید که کارو بگیریم. از کادرسازی هست، از خب حالا دیگر میشود که در من بعد اونها را روی خل یا قلم بیاریم و اونها را شما نشر بکنید. اینها مهمترین چیزهایی که ما را بتواند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را هم در بیرون کشور و هم به پیروزی نزدیک بکند. اینها چیزهای کلیدی هستند که من فکر میکنم با اینها از اینها استفاده بریم. واقع بین شدن در کار، واقع بین بود نهضت اسلامی تاجیکستان واقع بین تر شود، ارتباط و علاقه با مردم. خب ما اولا معذرت میخوایم که اگر ما با شما علاقه نکنیم دیگر مشکل است، همین کار دوام یافتن میگیرد، شما هم در اونجا مظلوم قرار میگیرید، ما هم در بدر میگردیم. بنابر همین هر سختی و مشکلاتی که به سر شما میاد، ما راهی افته با شما باید ارتباط و علاقه داشته باشیم، هماهنگی داشته باشیم. این علاقه ها را از همه راهی که میتونیم اونها را باید که خب مستحکم کنیم و این چنین با راه یک درست و عاقلانه ارزش‌های دینی خودمون خب برای کشورهایی که در اونجا هستیم برای اونها عرض بکنیم و بفهمونیم تا اینکه مانعی ما نشوند، تا اینکه مانعی برنامه ما نشوند، درست از ما خب از ما درک بکنن و بفهمن و بدونن که واقعا هم اون چیزی که ما میخوایم نه اون چیزی است که امروز در رسانه‌ها یا که
کشوردارها یا که حکومتدارهای دیکتاتور و مستبد و خودخواهی که هستن اونها نشان میدهند، نه اون چیز است، بلکه واقعیت غیر ببینید شما برابر سیاستمدار بودن اساساً عمر بیشتری خود را در همین جاده سیاست برابر سپری کردن. شما عالم دین هم هستید، مکتبدار هم بودید و صدها نفر یعنی از مکتب شما گذشتگی هستند، از مکتب دینی شما گذشتگی هستند و افتخار استادی چندین عالمان رو هم دارید و چقدر شخصانی هستند که افتخار استادی شما رو دارم. من چی گفتنی هستم؟ اگر حالا برابر سیاستمداری گفتم که شما عالم دین هم هستید، اگر مفتی تاجیکستان میبودید چیکار میکردید در همین شرایط امروزه تاجیکستان؟ فرض کردیم به جای مفتی امروزه سید مکرم عبدالقادرزاده شما میبودید، کارهای نکرده ایستاده است که شما کردن میتونستید و رئیس جمهور را متقاعد کردن میتونستید که باید این کار را کرده شود، باید این کار کردن نشود مثلا گریم. خب در مد اول من برای قاری سید مکرم من باید بگویم که در این سیاستی که در کشور ما جاری است و رئیس جمهور و سیاستی که دارد و کشورداری که دارد بسیار در حالت وزمین و مشکلی قرار دارد. من میتوانم از یک طرف برای اون تحسین بکنم و هر کسی هم که در جای او باشد با این محدودیت های دینی و با این خب تحت نظارت گرفتن دیندارها، حتی در شخصیت خودی همون سید مکرم هم باوری ندارن، نه امنیت، نه کشور، نه پرزیدنت. و البته که این ضرورت است در کشور که باید که او باشد با همین خب فضایی که آزادی که برای او داشته است، اما در اصل با او هیچ باوری یا اینکه احترام یا اینکه خب قرابتی داشته باشن، نزدیکی داشته باشن، همچون هموطن، همچون یک قشری مهمی جامعه، این گونه نیست. اما بنابر همین برای او از این جهت میگم که خیلی مشکل است که او در این حالت و در این فرصت در این دوره مسئولیت مفتگی را به عهده دارد. اما این معنای او را ندارد که خب دیگر همه مسئولیت ها از گردن او ساقط شود. البته اسلام برای دوره جنگ، برای دوره صلح، برای دوره خب عقب نشینی کردن، برای دوره حالت هایی که مشکلات بالای مسلمان ها میارد، برای همه اینها، برای همه شرایط قانون وضع کرده شده است و دینداری و تطبیق شریعت را بر اساس هر شرایطی که در اونجا هست خب مهیا کرده است و نشون داده شده است و فقها هم در این باره اجتهادهای زیادی را انجام داده هستند. خب که در این راه از راه اجتهاد می شود که کار گرفت. خب بنابراین این مسئولیت ادای اون وظیفه را که خدا، رسول، شریعت به ذمه یک مفتی گذاشته است نمیتواند که ساقط بکند. خب از ابتدا اگر مثلا من هم در جای، حالا من نمیدونم در جای مفتی بودم و نمیباشم در اونجا، هیچ وقت هم فکرش نکردم، اما هر کسی هم باشد یا من هر کسی هم که باشیم، اولین کاری که میکنیم خب دیگر در رابطه با برنامه های تعلیمی، امر معروف، نهی منکر، خب در خب پیشگیری از منع امر الهی، فرمایش الهی برای مسلمان ها، برای جامعه، خب پیشگیری از همه گونه خشونت ها، البته یک فرهنگی اسلامی سالم و درست را برای گذاشتن، مسئله کینه و عداوت و دشمنی را، یعنی دشمنی حکومت با مردم، مردم را با حکومت، راههای از بین بردن اونها را، اینها چیزهایی هستند که
در نهایت خدمت‌هایی هستند که هر یک مفتی وقتی که اگر اینها را انجام بدهد، از اسلام ناب استفاده ببرد و اینها را استفاده ببرد، میتواند که رأی حاکم را هر چقدر مستبد، هر چقدر اگر خب دشمن دین هم باشد، میتواند که آنها را، اسلام را، خوبی های اسلام را، معارف اسلام را، فرهنگ اسلام را، تعلیم و تربیه اسلام را، خب پیشگیری از اکستریمیست و تروریستی برنامه های اسلام را، همه اینها را با صورت اصلشون پیش گرفتن در خطبه ها، در تعلیم و تربیه، اینها چیزایی هستند که یک مفتی میتواند که با اینها کار بگیرد. مخصوصا راه تعلیم و تربیه را، نیازی مردم را به تعلیم و تربیه، دانشگاه هایی که اگر در اونجا فرزندهای ما تعلیم نگیرن، با این روندی که رفته ایستاده است، اونها دیگه مجبورن که از دیگر جا تعلیم بگیرن. این فهماندن اینها، نشان دادن اینها مسئولیت یک مفتی هستند که میتواند اینها را در هر شرایطی که هست ادا بکند و مسئولیتش در پیشگاه خداوند، در پیشگاه اسلام و در پیشگاه ملت انجام بدهد. استاد تشکر زیاد. هستید همینجا؟ و فکرم میکروفونتون رو خاموش کردید استاد. استاد محمد سعید رضایی با فکرم بیرون شدن. پاکرو بفرمایید. با آمدن استاد. برادر یک مهمان دیگری ما ظاهر خلیل حسن، انشاءالله که اگر همینجا باشید استودیو وارد شوید، انشاءالله نوبت شما آمد. پاکرو هستید اینجا؟ پاکرو پاکرو هستید؟ تماشاگران عزیز، واقعا باعث افتخار است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مثل استاد محمد سعید رضایی چنین شخصان فرهیخته دارد و واقعا ببینید یک نفر وقتی با مسئولیت حرف میزند، یعنی از روی شناخت مسئولیت حرف میزند، حتی نمیتواند همون سید مکرم عبدالقادر زاده را ملامت کند، مثلا گریم که تو بودی که در وقتی مفتی بودنی تو اینقدر قانونهای ضد دین برآمد و اینقدر حکومت ضد دین شد و با درک شرایطی داشته او یک عالم میدوند که مثلا گریم همین مفتی امروزی تاجیکستان چی شرایط دارد، با درک شرایطی گپ میزند. پاکرو بفرمایید، گپ زنید. پاکرو هستید؟ آلیا گفتید گپ زنید. هستید پاکرو؟ استاد محمد سعید رضایی میکروفونتون فعال میکردید؟ بسیار خوب. برادر عزیز گرامی، السلام علیکم. ظاهر جان خوش آمدید، زنده باشید. آواز من هست؟ من خطا میکنم؟ صداتون هست، بسیار صداتون خوب است. بارک الله فیکم. سلامت باشید و ایاکم. سلام علیکم استاد محمد سعید. سلام و رحمت الله و برکاته.
بخشش باشد. شکر، شما خوب هستید، درستید، خوش آمدید. مثل که من این کابلی را قطع کرده بودم وقتی شمولتیک را موندم، برقش رفت، خیلی شد یک مدت با اثر اینم. بسیار خوب. حالا زاهر جان ببخشید، من یک سوال دیگر دارم، از استاد میپرسم، انشالله که بعد سر میکنیم با شما سر میکنیم. اما دونسته باشید که این خیلی مثلا گریم با استاد من به زور گپم میفته گفته شدم، با شما این خیلی نمیکنم، بسیار تنگی بعد تو میگیرم. علم استفاده برای دو بسیار تر سوال تید. دیگه در پیش استاد آدم دست پاش گم میکنه دیگه. صداتون میکروفونتون کشتگی استاد، میکروفونتون غیر فعال است. نه میگم شما هم پیش ما بسیار منزلت خوب دارید، لیکن اگر خواهید که با جرأت از این به بعد گپ زنید در این برنامه بیشتر دعوت میکنید. انشالله همینطور میکنیم. انشالله که هستیم در خدمت. بفرما. یک سوال من به شما استاد اینجا است که وقتی که من از استاد محیدین کبیری در لیتوا بود یک مصاحبه میگرفتم، اونجا با استاد محیدین کبیری من یک سوال داده بودم که همون در شرایط همین روزه، حالا اونجا درباره انتخابات بود، لیکن مقصد از سوال من این بود که در شرایط همین روزه فعالیت سیاسی یک حزب خاراکتر دینی داشته، همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اروپا چگونه نفس میکشد و این حالت‌هایی که در اروپا هست، شرایط فعالیت سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو در شرایط امروزی اروپا شما چگونه می‌بینید؟ مثلا و در آینده مثلا گریم وقتی که در اینجا فعالیت میکند، به نظر شما چه تهدیدهای وجود دارد و چگونه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میتواند مشکلات را به یعنی به فرصت تبدیل دهد؟ خوب، فکر میکنم شما درباره حالت سنگینی یا که وزمینی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که دارد اثر میگذراند و چگونه تواند از این حالت، یعنی این چالش ها را با یک فرصت ها و با یک مرحله نوی تبدیل بدهد، بیشتر بالای این فکرتون سوالتون متمرکز است، روانه کرده شده است اگر اشتباه نکنم. بله قسمان. اما یک بار فکرم رو گویم. حالا ببینید مشکلات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اروپا تنها همین مشکلات های داخلی مخالفین نیست. اصلا نگاه کنیم از این زیاد بیشتر با مشکلات های ایلوگی هم دارد که مثلا گریم حتی میتواند فقط این مشکل درباره این مشکلات شاید ولی وقتی اندیشه کردنش هم نباشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و به جای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر حزب دیگری میبود میشکست، میریخت، پورا شده میرفت. و این مشکلات هایی که حاضر در سر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، این مشکلات های داخلی مخالفی، این داخلی مخالفین داخلی تاجیکی، این چیزها یک مشکلات دیگر، لیکن خود بودی باش، مشکلاتی بودی باش همچون یک حزب خاراکتر دینی داشته. اونجا من به سوالی که به استاد کبیری داده بودم اشاره کردم که و تنگ کردن حیات اسلامی سیاسی در اروپا
به تنگ آوردن. الکی مثلا گریم از فرانسه سر شده است و در آلمان هم یک قسمان و همین حالت، در همین حالتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نفس کشیده ایستاده است و با وجود همین مبارزه برده ایستاده است، مبارزه سیاسی آشکار و نهادینه سیستموی. همین رو من سوال دادنی هست. سوال من همین است که استاد یعنی چگونه حیات آینده خودش، یعنی فعالیت آینده خودش چگونه باید به راه ماند که همه این مشکلات ها به فرصت تبدیل یابند؟ بله، من همون مختصر همین چیز بود، اون چیزی که من از سوال قبلیتون برداشت کردم همین بود. حالا ببینیم اولا در کدام عصر زمان اسلامی های اصلاحکار، یعنی اصلاح طلب، آرام، آسوده و به مشکلات بودن؟ در کدام دور زمانی از تاریخ؟ و در عصری که حاضر ما زندگی میکنیم در کجا هست، در کجای دنیا هست که مسلمان ها یا اسلامی هایی که اصلاح کار هستند، پشت اصلاحات هستند، اونها آرام در یک فضای بسیار مناسب به مشکلات فعالیت داشته باشند؟ این چیز وجود نداره. حتی در داخل کشورهاشون همین مشکلات وجود دارد برای کسانی که اونها در واقع اصلاحات خواه هستند. ما میخواهند که یک اسلام باشد که ناب محمدی و مطابق با هر دور زمان، همون گونه که قرآن بیان کرده است، همون گونه که در سنت پیغمبر میاره نشود که از نام اسلام هر گونه حرکت های متطرف و تروریست و اکستریمیست اینها را به اسلام نسبت داده شود، یا اینکه یک حالت های ارتجاعی و قفاماندگی و اونهایی را که گرفتار هستند مردم از صرف و خرج زیاد و از گرفتاری های داخلی و عائلوی و مثلا خب دیگر منطقوی و قومی، اینها با اونها اکتفا بکند، یا اینکه اسلامی باشد که تنها در داخل چارچوبه چهاردیواره مسجد یا اینکه در طور سر قبر مرده ها و اینها باشد. در کجا اون کسایی که میخوان اسلام همچون یک نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام عدالتخواه، نظامی که همه اساسهای دموکراتی در او هست، انسان سالاری هست در او هست، خب همه چیز هست، در کجا آسوده و آرام بودن؟ خب نهضت اسلامی تاجیکستان هم جزئی از همون اصلاحات خواهانی است که این مشکلات به گونه دیگر بالای اومده است و شاید سخت‌تر اومده باشد. حالا ما این را برای خود سخت میگیم، اما ممکن بعضی برادرها و خب برادرهای ما که اونها گرفتاری سخت‌تر از ما باشند، ولی حالا ما محدود میکنیم این مشکلات را چگونه از این براییم. یک عده از اونها را من در نسبت واقع بینانه بودن، خب ما باید که واقع بینانه تر باشیم، باید با مردم ارتباط داشته باشیم، ارزش های اسلامی و اعتقادی خودمون خب با طور روشن و کامل در اون جایهایی که هستیم با اون مردمی که هستیم با اونها نشان بدهیم. با این تنازلاتی که حالا ما میگیم، مقصد که در برنامه ها بعضی حالت ها دیده می شود، یا اینکه کارهایی را که انجام میدیم که باید که از این تنازل کنیم، مثلا از نام نهضت اسلامیش بگیریم، یا اینکه از خب هر آن چیزی که با مربوط به همین هست اونها را کم بکنیم. البته اینها هم مثلا در نسبت حالا من نام اسلامی را از نهضت اسلامی گرفتن، این یک چیز ثابت یا که وحی که تغییر نیابد این نیست. این بر اساس یک خب هدف، بر اساس یک برنامه در یک وقت معین بود گذاشته شد و با یک مدت اگر اون را گرفته شود اینجا کدام چیزی خب کم و بیش نمی شود. اما مهمترین چیز در این تنازلات و در اینها نیست، یعنی باید این چیزها باشند و ما ثابت کرده بتونیم که نه ما این گونه هستیم، واقعیت اسلام این است.
اون چیزی که شما میخواهید میدان مبارزه رو با همون گروه، خودتون کسانی هستید که همون گروه های اکستریمیست را، همون گروه های متطرف را، همون تروریست ها را، همون بی‌نظم و نظامی ها را با این روندی که شما دارید، با این برنامه‌ای که شما دارید باز هم افزایش میدهید. یعنی ما توانیم قدرت این را داشته باشیم که اون چیزها را، واقعیت را همان گونه که از با ارزش‌های اسلامی که داریم نشان داده بتونیم. البته درست است که ما می‌بینیم که حالا برنامه‌های گرفته شده است در آلمان یا اینکه از طرف فرانسه یا که نسبت اسلام سیاسی. خب اما این چیزها، یعنی وقتی که ما آن چیزی که او براش برنامه میگیرن ما مطمئن هستیم که او نیستیم، باید که ما مطمئن باشیم و با کار خودمون ادامه بدیم. زیرا اینکه این کشورهایی که ما در اونجا هستیم به دلیل به یگان سند، با تهمت یا اینکه با کدام راه‌های دیگر انسان را گرفتار نمیکنن. حتی فرزند یک گناه میکند وقتی از 18 بار است، حتی پدر و مادرش را از او پرسیده نمیشود. یا اینکه پدر یک کاری میکند فرزندش، برادرش، از برادرش یا که دیگرش نزدیک ها. یعنی این کشورهایی هستند که انسان، حقوق انسان در اونجا وجود دارد. بنابراین یعنی برزیمه ما هست که ما کی بودن خودمون با ارزش‌های اسلامی که داریم با اونها اثبات بکنیم که ما واقعا همها یک حرکت اسلامی هستیم. اما نه اون چیزی که امروز بر اساسی برای اون شما برنامه گرفته ایستادید، برای اون شما کار کرده ایستادید، اون دیگر است، اون الटरनेटिव اون دیگر است، او برای او بگیرید. اما ما اینمی چیزی هستیم که ما با همین اومدیم. خب اینها هم چیزهایی که ما برای اینها تلاش بکنیم، برای اینها سعی کنیم. اینها یگان ذره ما را خسته نکنند. در اینجا حقوق انسان، دلیل، خب سند، اینها چیزهای اساسی هستند که ما از اون معیارها باید کار بگیریم. ما باید از اون اسباب‌ها بگیریم در عبادتمون، در برنامه‌هامون، در خب این مجلس و جلسه و هر چیزی که میگذرونیم شفاف، با صورت واضح، آشکار و آن چیزی هست از اونها کار بگیریم. نه اینکه دیگر هر لحظه و هر زمان دیگر تنازل کنیم و امید این که اینها این برنامه را دارن، اینها این چیز را دارن. این یک گونه دور شدن از هدف است. نظری من شخصی من این است که بیشتر ما در این سیما و سیرتی که هستیم همون خیلی بمانیم. اگر ضرورت چی ما میبندیم، کروات هم گلسوت هم میبندیم، شامل میگیریم، میریم در مجلس ها و در دیگر جای خب حضور میکنیم. اما ما یک آدم های مسیحی هستیم، ما یک مسلمان هستیم. ما مثلا که اون کس هایی که از ما دهشت بیاید، از ما خوف بیاید، اونها نیست. این وظیفه اساسی است که ما اون را باید که قانع بکنیم. حالا مدتی 10 سال ما قانع نکردیم. خب شوکت جان، برادران عزیز، این چیزی هست که مبارزه وقت ندارد. 10 سال، 20 سال، 50 سال به عمر من، به عمر شما نیست. این یک چیزی مستمر است. هر لحظه، هر ساعت یک، مثلا در این کشورها هر 4 سال حکومتدارها روز سیاست تغییر می‌خورد. باید که دیگر باز از سر نو میشود. نه اینکه ما در 10 سال ما کردیم. اگر نمی‌کردیم در این 10 سال حضور ما در اینجا مشکل بود. قبول شدن ما با این نهضت اسلامی، با این چیزها، با اون دستگاه تبلیغاتی که زیدی ما بود، با اون مکتوب‌هایی که برای ما و شما، برای من شخصا، من در ممکن است که اگر 50 تا نباشد 20 تا نباشد 10 تا 15 تا 25 تا خب چند تا مکتوب اومده است که برگردانده شود از استانبول، از ترکیه سر کرده، از قرقیزستان شروع شده تا اینجا. برای خود شما هم چقدر برای خب شخصی رئیس، برای هر یعنی فردی ما و شما این چیزا اومدن. اما این همون اثبات ما بود که خب دیگر این کار عملی نشد و حالا هم وجود داریم. اما این به این اکتفا نمیکنی. این را تا وقتی هستی مبارزه هستی، صاحب قضیه هستی. یعنی اگر ما و شما صاحب قضیه هستیم، واقعا یکی صاحب منفعت است و یکی صاحب قضیه است. من میخواهم که خب و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال انني من المسلمین. بهتر از اون آدمی که اون دعوتش برای خدا باشد، خب و مصلح باشد، صالح باشد، خب
و نپوشاند که من مسلمان هستم. نشان بدهد که همه این اصلاح را، این کارها را با مسلمان بودن و با وجود مسلمان بودن میکنم. از این کده بهتر دیگر چیز است. این یعنی مربوط به وقت، به یک زمان، به 10 سال، به 5 سال، به این نیست. همان گونه که یک مبارزه برای رفتن پیروز شدن در تاجیکستان به عمر من و به عمر تو، به عمر اینها نیست. این هم همون گونه است. باید که هر لحظه و هر ساعت، هر مدت باید ما به همه آن چیزی که پیدا می شود جوابگو باشیم و طاقت داشته باشیم. ما یک مبارزه صبر داریم، یک مبارزه تحملگرایی و تحمل داریم. اینها باید هر لحظه استفاده بشوند. اینا واجبی ما هستند، ضروری ما هستند. زنده باشید استاد. تشکر زیاد به شما. تشکر که وقتی پر قیمت خود را دریغ نداشته در برنامه ما شرکت کردید. من انشالله یک چندین سوال ها را جمع کرده موندگی هستم که اینجا ندادم. انشالله طبق وعدگی اگر در این برنامه که گنجایش نیافت انشالله هر لحظه و هر وقت یک بار یک مصاحبه روبرو انشالله تشکیل میکنیم. خدا خواهد مصاحبه مهمان شوید در ما، که ما مهمان تو در جان تو میریم انشالله، یا هر دو. زنده باشید استاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. خیلی باز اگر لازم شد سلامت. بفرمایید. تشکر زیاد استاد. زهیر جان هستید؟ بله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، زهیر جان خلیلوف با ایده با نامشان رو با عمران میشناسند. این کس برادر عزیز گرامی ما. خیر اکنون نمیدونم شما خودتون گفتگی هستید نگفتگی هستید، سابق عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا این برادر عزیز گرامی ما در کشور عربی سوریه زندگی میکنن. اینش هم پنهان کرده بودید؟ بله. لیکن من از کجا با شما سوال و جواب را سر میکنم؟ از همون جایی که دیروز بود یا پریروز بود یک رولیک شما را دیدم در همین چهارراهه در همین یکی از شهرهای سوریه، شما شاید در دمشق باشد نمیدونم این در کجا است، یک کتاب قرآن را نشان دادید که به شمشیر تکیه کرده شده است. بله. این در کدام شهر بود؟ این در منطقه ادلیب، وقتی که در ادلیب در حکومت احمدشاه در ادلیب بود و دو شورا پیش وقتی که به منطقه ادلیب می‌داره یک شورش سپار بود، سپار بود نایزه بود. اوش در یوتیوب من پرتاب در کانال تلگرام بود. در اومدن برابر بعد از 200 متر این رو اول با می‌خورده. این چی اشاره چی معنی داشت اینا گفته بودم. بعد کمی یک 5 کیلومتر 10 کیلومتر میره که این اشاره کتاب و شمشیر بود. و اونجا شما شرح دادید که گویا همین محافظی عمل به قرآن و سنت همین شمشیر است. همین خیلی شرح دادید. نه عمل نه. این گفتی علمای دین هستن که کتاب یعنی دعوت به پیش می رود. اول با مردمی که از دین دور هستن چی دور هستن شما دعوت میکنید، با کتاب دعوت میکنید، یعنی سیاست رو پیش میبرید. با دویم زبانش سیاست میگن پیش میبرید. اگر مردم قبول کردن اگر نکردن پیش این رو گرفتن، پس با شمشیر این رو پیشگیری میکنید که دعوت شما به دیگران هستن. نگاه کنید، شما تجربه همچون عضوی حزب مخالف در مثلا در تاجیکستان بودن هم داشتید. مثلا اگر عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودید، بله این تجربه رو هم داشتید و رفتید مثلا گریم این فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان شما رو خونه نکرد. شما رفتید سوریه و در اونجا تجربه شما نادرست گفتید کمتر قانون نکرد. با این معنی نیست و برنامه‌هاش خیلی دراز بود. وقتی که 2010 خیلی با باور مردم در آمدن، خیلی آوازهای بسیاری گفتن. من یک ویدیو کرده بودم در این چیز
ویدیو کوینا بود یک سال پیش ممکن از اینترنت رفتم شد. بسیار خوب. خیلی خیلی برای مردم دارم 80% 90 خیلی 90 نمیگم 70-80% آواز دادم. من خودم شاهدی چشم خودم که دیدم که آواز دادم. یعنی به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. بله منطقه که من زندگی میکنم حتی همین کسی که میاد من میگفت که من به خاطر همین حزب نهضت شده اومدم که پست گرفتم بیام هم که میگفتم همین چیز بود. بعد دیدیم که در سوریه وای شد خیلی ظلم بر سر مردم اومد. این رو اولتر درست خیلی ممکن نه اون که فهمو. یعنی شما رو سیاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قانع نکرد نیو در اصل چیز اولتر شما رو به سوریه برد. بله اولتر اومد. بله تمام. خلاصه کردیم که بیایم در اینجا کمی فایده رو سر برسیم. فهمو. حالا دوامی گپی من مثلا اگر در سیاست علاقه در داخل تاجیکستان بودید شما یعنی مدار سیاسی داره سوریه رفتید مثلا مرحله جهادی و مبارزه و در این چی و در بلکاده های سیاسی ماندن و همه این رو دیدید و تجربه غلبه مثال گریم جهاد رو هم دیدید مثلا گریم و امروز در مثلا گریم در یک حالت پیروزی همون چطور زندگی میکنید همین آرزوی آرمان هایی که داشتید با همون آرزوی آرمان هایی که بود مثال گریم همراهی مردمی همین کشور حالا در یک حالت پیروزی زندگی میکنید. اولین سوال من به شما این است که حالا همچون یک تاجیک برگشت به تاجیکستان رو چگونه تصور میکنید؟ ما چگونه میتوانیم به تاجیکستان برگردیم به نظر شما؟ آشکار یک اون خیلی مالش دیپلماتیک نه اکن با مقصد شما که مخالفان چطور برگردن یا اهلی تاجیک یعنی عموما به نظر شما عموما همین مردم مخالفین عموما چگونه همین به تاجیکستان کاری کنیم که برگردیم به سری بلند مثلا گریم با کدام حالت با کدام روش همین یگون آرزو هوس همین خیلی چیز در سر شما وجود دارد همین خیلی خیلی کن تاجیک‌ها که در اینجا هستن نظرشون دیگر خیلی است ولیکن من نصیحتی که میدهم نظر خود را آن طرف که تجربه که داری آنچه که دیدی نصیحت میکنم که به مثال بگویم حزب نهضت باشد گروه 24 باشد یا گروه دیگر باشد آنها میخوان که به تاجیکستان برگردن. اولش این که سردار این گروه از خدا سخت طلب کند قیام لیل خوانده از خدا سخت طلب کند که چی بگه تمام چیز به قدرت به دست الله است. بعضی وقت ما فکر میکنیم که من خیلی قوتمند یا این هستم اون هستم که میتونم به تاجیکستان روم. وقتی که خدا خواست با آسانی میره خداوند خودی هم درهای میگشاید میره برای در قیام لیل در شب بسیار دعا کنند که خداوند اساس از خدا طلب کنید خداوند کاری این آدم آسان کند هر یک سیاست شناسی که میبر میکند. بعد دوم این است که اسباباش بگیرند ولیکن اسباباش گرفته چطور شدنش خیلی اینا اسباباش از یک دو از سیاستمداری بالاتر پرسه خودتر میشد. من تا هم درجه گفتم نصیحت کرده یا گفتم میتونم فکر شما در حد شما هم سیاستمداری کوچک نیستید. اگر مثلا گریم سیاستمداری کوچک میبودید از خود این گونه درک نمیدادید و کوچک درک میدادید اینقدر بزرگ درک نمیدادید. برای این قدر خودتون رو کوچک نگیرید و به سوال جواب بدید. نگاه کنید هر یک نفر تاجیکستانی چی در مهاجرت باشد حالا امروز با یک نفر گپ زدم در سخالین بوده یک 2 ساعت پیشتر گپ زدیم ساعت 2 شب گفت ساعت 2 شب گفت از سخالین زنگ زد و چی در همون کامچاتکا باشد مثلا گریم مردم یک حالت اومدگی است که اکثرا این خیل گپ دارن
چقدر به تاجیکستان برمیگردیم یا تاجیکستان رو چقدر دیگرگون دیدن میخواهیم. همین حالت همین روزه تاجیکستان به دل همه زدگی است و شما رو که به یک حالت امن رفتار امن رسیدتون مثلا گریم در یک کشور زندگی میکنید که الکی هورمون های مثال گریم 10 ساله اش رو در حال پیاده کردن است مثلا و در همین حالت شما یعنی همین مردمی که آرزو دارن که به همین روز شما رسیدگی برسن همین مردم چی خیلی تصور میکنه در کدوم حالت مثلا گریم هستید که همین حالت یعنی همین حالت امروزی مردم درک کنید با درک حالت امروزی مردم برسید یعنی بگویید که انمی خوراک باید شود. درست شبگان درست گفتید. اکن چه گویم با شما این یک کاری کلام هست. این یک شخصی باشد که بسیار معلومات داشته باشد. این هر یک معلومات‌های تاجیکستان در ترازو مانده براید نظر مردم پالژینی حالت دولت‌های همسایه بودنش این و آن همه اینا دیده بر نظر گرفته براید که چی حالت و چی دارن مردم در چی نظرن. این یک چیز واقعا در دنیا چیز گفته نمیشه. این خیلی چیزی کلام است ولیکن اون چیزی که در اینجا نجاح یافت از همین من یک خلاصه کردم که برای اسلام بودن خجالت نکشن. مثلا سیاست‌های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعضی از سیاست اسلام بودنش ممکن فکر کنن که شاید ما باشه واسه شاید نکنیم. از ما همین خجالت نکشن. یعنی این یکو پیش مبارزه نمیگیرن. یعنی ما میدونیم که احمد شاه چی یک گروه اسلامی جهادی و مطلوب بود این پیش راهش رو نگرفت و مقصدش وجودش رسید. این یک. بعد دومش این که سوره و تاجیکستان خیلی مانندی که همیشه حالت اینجا دیگه بود حالت تاجیکستان فرق می‌کند. برای همین چیزی کلام هست که گفتن نمیشه که من فکر گفتم به نظر شما من حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروزه همین قدرت دارد قدرت برگشت به تاجیکستان و سیاست امروزه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شما در چی حالت میبینید؟ فکر بکنم قدرت دارد گفتم میشه زیرا که ما در همجا که بودیم یک حالت ضعیفترین حالت داشته که هیچ گمان نمیکردیم که خداوند همین پیش راه میکشاید همین اسبابا گرفتن که خداوند آسان کرد. برای همین فکر میکنم که شانس میگن چی میشه فرصت دارد نه تنها سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد تقایف خوش آمدید برادر عزیز. و علیکم السلام. حالا ظاهر جان من بسیار شما دارم و ایسا وارد شدیم. یگان گفتنی باشید بفرمایید برادر عزیز شما رو منتظر نکنیم. این موضوع درباره چیست برادر شفقت جان؟ موضوع ما سیاست و دیانت. یک شفقت جان شما گفته بودید من یک 8 10 منت وقت میدید درباره سیاست سخن بگم. تمام. بله. حاضر محمد جان گپ زنن بعد از این. بفرمایید. محمد تقایف بفرمایید. چه شد؟ خب اینترنتتون رو درست کنید محمد. من حتما شما بالا میکنم. برادر زهیر جان بفرمایید شما. شما وعده کردید یک 8 منت 10 منت وقت تمام گپ زنید. سیاست چطور باشه؟ شما میتونید تلفنتون این خیلی توپ دید یعنی گریزانتال نمونید. دقیقا
میشه یا نمیشه؟ همین انا بسیار خوب شد. شد. تمام گپ زنید. بسم الله. بود و سیاست دولت چه باید باشد؟ یک شخصی که سیاستمداری که امور دولت در دست اوست، او باید چه سیاست رو برد که هم با مردم خوب باشد، هم دولتش پیش رود. در پیش این سیاستمدار در پیش این شخص سیاستمداری که امور دولت در دست او چیزایی هست، مردمی هستند که گوناگون هستند. بعضی اونها دائم با دولت، بعضی ها کمبخل، بعضی ها با سواد، بعضی ها بی سواد، بعضی ها بد اخلاق، بعضی ها اخلاق خوب دارند و بعضی ها مذهب‌های گوناگون دارند. مثلا در تاجیکستان مذهب گوناگون هست و ملت گوناگون هستند. در تاجیکستان عزیز ما دیگر ملت هم زندگی دارند، شهروندان این دولت هستند. یعنی در پیش این شخص گوناگون، مردم گوناگون هست و این مشکلی ها هست، آسانی ها هست. او چند سیاست باید که هم با مردم خوب باشد، هم دولت پیشرفته باشد، با دولت هم خوب باشد. من یک سخن سیاستمدار مشهور رو میبیارم، بعد کمیتر میکنم با همین سخنی رو. یک شخصی هست که بهترین سیاستمدار بود، یک شخصی بود که دولتی بهترین بود، یک شخصی هست که غمخوار هم مردم بود، هم میخواست غمخوار دولت بود که دولت هم پیش رفت. یک سیاستمدار بود که هم با مردم خیر میخواست، هم با دولت خیر میخواست. و این شخص محمد صلی الله علیه و سلم میگوشد که بهترین انسان ها هم میگوشد. در یک حدیث گفتن که این حدیث رو عبدالله ابن عمر میبیارد با روای مسلم، این حدیث صحیح میباشد. گفتند که الله دولتی را که در اون عدالت هست، حتی اگر این دولت غیر مسلمانی باشد، خداوند این دولت را کمک میکند و مستحکم میکند. اما دولتی که با ظلم رهبری میشود، حتی اگر این دولت مسلمان باشد هم، این دولت را خداوند نابود میکند. آخر حدیث همین است. نگاه کنید که با سخن کوتاه سنت دنیوی را فهماندن که چطور باشد. مثال سیاستمدار حاضری تاجیکستان باشد یا بعد کسی با امور دولت را به دست میگیرد، یا گویم شوکت جون امور دولت تاجیکستان به دست میگیرند، یک چیز را دارند که با کی حکمرانی میکنند؟ با یک ملتی که 95% این ملت مسلمان میباشد. یعنی این مردم ملت 90% مردم 95% مردم مسلمان که هستند با خود واجب میدونند که نماز خوانند، میخواهند نماز خوانند، میروند بر مسجد نماز میخوانند یا در دیگر جا نماز میخوانند یا فرزندشون نماز رو یاد میکنند، زیرا که با خود اینا واجب میدونند. شوکت جان اگر سیاست بکند که تا 18 ساله ممنوع نماز نخوانید، بچه‌تون نماز یاد ندید، این ظلم بر سر این 90% مردم هست. این عدالت نیست. یعنی با سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدن که سنت الهی که باید حاکم عادل باشد، عدالت را جاری کند. چطور که حدیث را آوردن کمیتر نکردم بخش خاطر اومد. یعنی مهم این است که کسی که باشد، شوکت جون باشد یا کسی دیگه که باشد نباشد، در یک دولتی که امور دولت رو باید عدالت جاری کنه. اگر عدالت که جاری کرد، چطور که بالا ذکر کرده، خداوند این دولت رو کمک میکند و مستحکم میکند. نگاه کنید که سنت الهی هست. و شوکت جان اگر من کنه که این مردم 95% مسلمان نماز نخونند، این شما ظلم کردید به این مردم، عدالت جاری نکردید. و دختران ملت تاجیک همه ما میدونیم که اینها
آب و ناموس هستند دختران این ملت و حیا دارن از تاریخ تا حاضر حیا دارن. اینا میفهمن که رومال باندن، جسمشون پنهان کردن از چشمان بد. یعنی این حق اونها هست که دختر این کار حق اونها هست و این رو در خودشون وجود دارن اختیار کنن. بعد سیاست شوکت جان بیا بگه که نه سر بلوچ کن، نیم آریان باش. یعنی شما ظلم کردید با این دختران ملتی که شما در آن حکمرانی میکنید، شما ظلم کردید به اینها. یعنی ظلم که کردید خداوند این حکومت شما را نابود میکند. این تهدید خداوند هست که به زبان پیامبرش رسان که کسی ظلم کنه، ظلم راهبری شود، این دولت نابود خواهد شد. بعد برای همین شما در نظر گیرید که شما با سر کی حکومت کرده شدید، شما عدالت جاری کنید. شما وقتی که عدالت جاری کردید پس حقوق 95% حکومت مردم ترکستان هم پایمال نمیشد، حقوق اقلیت هم پایمال نمیشد وقتی که شما جاری کردید و مردم شما هستند و خداوند این حکومت شما را چون که وعده کرد مستحکم میکند، کمک میکند و این کار شده نیست. این چیزی یک عجیب نیست، این چیزی نیست که هزاران مردم شینن و تحلیل کنند. اون چیزی که شده گذشت، حکومت اسماعیل سامانی قهرمان ملت ما، قهرمان مردم ما که همه ما دوست می‌داریم، همه در تاریخ شناسی می‌نویسند که اسماعیل سامانی عادل بود، عادلانه حکمرانی میکرد. وقتی که از سمرقند با بخارا نه حکومت خودش رو میساخت، در بخارا چی میشد؟ هر وقت شورش میخواستم، خیلی شورش میخواستم، مردم ناراضگی میکردن. اسماعیل سامانی آمد در بخارا اولین حکومت خودش ساخت و مردم دیدن که عادل هست. حتی چنان هم عادل بود که ضد برادر خودش میکند. برادر خودش سمرقند چیزهای غلط کرد که اسماعیل سامانی گفت که نه، این حقوق مردم بخارا باید همجا باشد و مردم دیدن که عادل هست، با او یک جویا به صف او ایستادن، دستگیری کردن، کمک کردن و خداوند هم چون که گفت این دولت را مستحکم کرد. بعد از حاکم شدن امور دولت را اسماعیل سامانی گفتن در بخارا شورش نخیست. بعد از سبب که عادل بود دولتش تا کجای رفته رسید. حتی چون عادل بود که مثال ابوعلی سینا مذهبش دیگر بود، در اون هیچ مشکلات نمیگذاشت که میگفت مذهب برای خودش، ولی که علم خودت رو به پیش برد. همون دولت اسماعیل مردمش هم و دولتش هم پیش رفت. همین ریشه اساسش عادل بود، عادلانه حکم میکرد. در زیر حکومت او دیگر ملت های بودن، سالهای دراز در حکمرانی اسماعیل سامانی بودن و راضی بودن، دوست می‌داشتن، در صفش می‌ایستادن، در حکومتش کمک می‌کردن. سببش بود که او عادلانه کار می‌کرد. مذهب‌های گوناگون هم بودن، همه آنها حقوق اقلیت هم پایمال نمی‌شد، حقوق اکثریت هم پایمال نمی‌شد. یعنی میشد از خود همین قهرمانی که ما دوست می‌داریم، شما دوست می‌دارید، حکومت تاجیکستان همه دوست می‌دارن، همه فخر می‌کنند که ما همطوری یک زمان دولت داشتیم و چیزی هم داشتیم و این استوشن حکومتی ما میشود. چند یک مثال میشود که همین اسماعیل سامانی عادلانه حکمرانی میکرد. برای همین اگر حکومت ما هم اگر سیاست برش عادلانه برای حقوق اقلیت و اکثریت پایمال نکند و نگاه میکنید که مردم چقدر دوست میدارن، در صفش میایستند، چطور که در صف اسماعیل سامانی ایستادن، حتی غیر ملت ها ایستادن، کمکش کردن و خداوند هم کمک کرد، همطوری کمک میکنن و نگاه میکنه که دولت های همسایه هم آرزوی تمام میکنن که در زیر حکومت تاجیکستان باشن، آرزو میکنن که شرمندی تاجیکستان رو بگیرن. نگاه کنید که چی یک دولت پیشرفته هم با مردم خوب میشد، حقوق اسلامیش و اقلیت و اکثریت پایمال نمیشد، هم دولت با پیش میرن. فکر میکنم که سیاستمدار کسی باشد، شوکت جان باشد یا حاضران باشد، کسی باشد،
حتما اول ریشش عدالت رو جلو عدالت رو جلو که کرد همه امور خوب میشوند. محمد سعید هم مثال آوردن که یوسف علیه السلام پادشاه گفت که باید سفید کنه. یوسف علیه السلام وقتی که شخص رو فرستاد در نزدیک گفت که از من ذکر بود، یوسف علیه السلام میدونست که حاکم همون وقت عادل بود، هیچ وقت حقوق یک شخص رو پایمال نمیکرد. همون یوسف علیه السلام بود یک دیگر ملت بود، یک اقلیت بود، حتی حقوق همون آدم پایمال نمیشد، در طول زندان باشدن. این رو میدونستن که عادل بود. بعد وقتی که این قصه رو شنید گفت که چرا او یک آدمی گیم که یک ملتش دیگه در زندان هست او رو سفید کرد و بعد دید که یک شخصی با عقل و یک شخصی صادق هست، گفت که بهتر میشد جوی تو در حکومت ما باشد که صادقی توی را استفاده برم، علم تو استفاده برم. همینطوری حاکم عادل که بود مردمش دولتش و پیش رفتن. یعنی گفتن هستم که اصل کسی نموشد. محمد سعید عمری دولت رو میگرن یا حکومت حاضره یا نه کسی باشد نباشد، یکمین اصل عدالت رو جاری کنین. مردم با شما خداوند حکومت شما رو کمک بکنه، چون که سنت الهی فرمان گفتن همین است. شکر جان. شکر جان آواز من هست؟ صدام نیست؟ صدام هست؟ صدا پیدا شد؟ آواز شما هست. یک نفر در همین چی نوشته است که در یوتیوب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر آنکه منهجش دموکراتی است برای این پیروز نمیشه. نه. الان نصرت نمیدهد. در این جواب گفتنی که سنت الهی هست که هر یک کس منهجش چه که باشه نباشد وقتی که حرکت میکنه خدا میتونه. منهج مثال حکومتی حاضر زمان حاضر بهم دموکراتیک بود، کوشش کرد دولت کرد اسبابش گیرید رسید به حکومت. منهجی که هر یک سیاستشناس که هر یک حزبی که چه که باشه نباشد او کوشش کند حرکت کند، سنت الهی هست که کسی در این دنیا حرکت کنه میخواد خدا میتونه، کسی این دنیا با آخرت میخواد اوش هم میتونه. یعنی که هر کسی که حرکت میکنه خدا میتونه. این سنت الهی هست، نه اون که او منهج این بود اون بود. و کمونیستا بر منصب موندن در بشر اصلا یک ظالمی که وای در یعنی این راست عقیده و صحیح بود که بر سر قدرت آمد. نه این خطا. این سنت الهی است که کسی چه که باشه کار کند حرکت کند و خداوند میتونه همون باشه و هدفی که حرکت میکنه خداوند میتونه. همین. یک نفر دیگر گفته است که یگانه راه جهاد است. 100 سال دیگه ملقین دنبال دموکراتی کفری هیچ کار کردن نمیتونه، چون که دموکراتی رژیم کفری است. خیلی به فکرم سخنی یک شاعر بود نمایشی بود، هزار کن اصلی فساد علاج مسلمانان در انتقاد از بنای رنگ سیاسی، شاید همین فکر گفته باشه. ولیکن خیلی هم نظر جا دارد، حقیقت دارد. این چیزی هست که با دو کلمه گفتن میشه. این ششتر که گفتم اینها رو دیده هر کردن دیدم. نه هر مثال حالت فرق میکنه. مثال بعضی وقت شده که همون در ویدیو که گفتم در یک کتاب وقتی که دعوت میکنید مردم قبول کنند و سیاستی که هست قبول کنند، شرطی سلاح با دست دادن نه. این راهش هست و پیشگیری کنند. بعد مقصد که این یک چیزی هست که با دو کلمه چیز گفتن نمیشه. این در باید شینا روشن فکر رو گوید. این هست که من گفتن نمیتونم. یعنی راه وجود دارد که مثلا گره توانی اگر از ذکاوت سیاسی استفاده کنی تو به جنگ نرفته هم میتوانی آرمان‌هایت را پیاده کنی. بله؟ بله. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم مکتوب میفرستن، خط میفرستن که میگفتن که از همین ظلم و گمراهیتون دست کشین، به راه راست بیاین،
همون حکومت شما در دست خودتان میموند، هم مردم شما دست خودتان میموند، چی که هست چی داره پول مال بکن در خودتان میموند. از این پس اصلاح شوید و دولت خود رو پیش برید. مانند همین هم مثال شما دعوت کنید که شرکت دعوت کنید، فکر همون مردم خود حکومت تاجیکستان همون هم یک قسمی مردم هستن که در بین اونها خیرخواه باشد که کسی خواهد که فعلا همین مردم مهاجران تاجیک رو خورد بیند که دلش سوزد که چی حالت مهاجرین ما چی در حالت بد است. حتی حیوان اگر در کوچه هم خیلی ماند و خیلی دل آدم میسوزد. اما حکومتان بینن که همون شهروندان اونها در این حالت است، دلشون سوزد اصلاح شوند، عدالت را جاری کنن. شرط به این نیست. اگر مثلا نگاه کنید، درست است، ولی شما حاضر همین مخالفان تاجیک فکر نمیکنید که همه راههایی که میشد با راه آسایشته و یک مقصدشان برده رسانند طی کرده شده هستند الکی؟ بله، این سخن رو معیدین کبیران گفتن که ما همه راههای کردیم، همه رسانیان را برده رسانیان را همه راههای کردیم. الان وی حق دارد که همینطوری دست به نظام رای زنان گفتند. همین سخن رو گفتم، من برنامه‌شون گوش کردم، همون جوابش رو همون کس گفتم. ولی این یک چیزی هست که چخنگ گفته حتما یک مثال معیدین کبیری از بالاتر میبینن این موضوع رو، مثلا میبینن از دور میبینن چی شده است چی نشده، ما این کنیم تا کجا رفتن میرسیم. همین چیزا با اون که با نظری باز بسیارتر کردن که رسیدتر است میبینم. من که از دکتر هستم با این سور مشغول بودم، بسیار از بسیار چیزا بیخبرم. حتی در یک رسانه گفتن که کرامت الله شهید شده است، گفتن کشته شده است. من در حیران، حتی مقصد که بسیار چیزی که هست بیخبرم. برای همین این نظر بود من معیدین کبیر رای بکنم که او آدم دید و همین جوابشون گفت که ما هم راههای دیدیم، حکوم میگذاریم و دیگر ما حقم داریم، حکوم خیلی میگذارد چه میگذارد. او فکر میکنم که استاد جوابتن فکر است. بسیار خوب. حالا نام استاد گرفته شد. نظر شخصی شما درباره مدار سیاسی استاد کبیری؟ تکرار کنید. نظر شخصی شما درباره مدار سیاسی استاد کبیری، یعنی درباره استاد کبیری نظرتون چی است؟ سوال کرده بود. استاد کبیری خیلی شخص سیاستمدار خوب هستند. چطور گفتید ما پیش در نظر دارم سال 2008 10 فکرم بودم، خیلی در سیاست وارد خیلی خوب بود. حتی در مسکو در خاطرم هست که یک ژورنالیست و سیاستمدار آمده نشسته بودن، همون در حیرت موندن که چقدر یک از ملت تاجیک یک سیاست شناس برآمده است که در سوالای ما جواب میده، در سوالی که نیازی سوال میکنن در همون سوال رو جواب میکرد و سیاستمدار خیلی بهترین خفرو حس کند. خیلی فخر ملت که خیلی سیاست شناس کنه که بسیار روشن. تشکر جاد برادر عزیز. نگاه کنید، حالا شما در اولی برامتون گفتید که نظری تاجیکایی که در اینجا هستند دیگر شدگی هست. عین حال هموطنان ما در این خاک نه صلوات شاکر جان چی گفت شد؟ اینترنت من قطع شد. اینترنت شما الان آواز شد.
پیداش داشتم. گم شده بودم. به فکرم چی شد اینترنت سوس شد و نشان داده شد از اینترنت سوس گفته. حالا در چه حال هستن؟ در چه فکر هستن؟ مثلا گریم اگر رفت تو در تاجیکستان یک نظام عادل به میان آمد، حالا تاجیکانی که در سوریه هستن یگان قسمشون برمیگردن به نظر شما؟ یا اینکه با استفاده از همون فرصت به جای رفتگی هستن که پیامبر صلی الله علیه و سلام توصیه کردگی هستن، یک جایی که تمام مسلمان های روی دنیا آرزو میکند که در اونجا باشد، از این فرصت استفاده برده تمام یادی وطن نمیکنن؟ شوکت جان، یعنی راست است که این حرکتی که بود، این جهادی که میکردن نجاح یافت، خیلی خرسند شدن، معنیشون بالا شد و اینا یک فکر شد که میشد از محمد آقایان سر قدرت آمدن. بعد وقتی که هم خیلی شما که آزادی این چیز رو دیدن، آواز ما هست یا هست. این خرسندی دیدن، همه خرسندی میکرد، پیش پدر مادرش میرفت، پدرش 10 سال باز ندیده است، 15 سال باز ندیده، مادرش گریه کرده، چاق کرده، قبول استقبال میکردن. هم خیلی خرسندی دیده ما حال چرا بالعکس غمگین شدیم. ما غمگین شدیم که ما هم میخوایم که مادر خود رو اچاق کنیم. ما هم یک خانه که این کجله داشته برفتیم، هم خانه رو بینیم، همسایه هم قشلاقی خود یک همشهری خود رو بینیم و یک خرسندی بینیم. هم خیلی خرسنده ما هم بینیم. اکثر مهاجران بالعکس غمگین شدن، خودشون مسافر حس کردن. بعد خیلی طبعا مردم فکرشون هر خیلی هست، ولی که اکثریت و خاصتا مسئولین نشستیم، همین گپ ها برآمد، خیلی گفتن که اکن کار ما در اینجا باید اکن وطن را دلشون جوش شده است که چقدر که دیدن که فرسندی هم خیلی میخوان که پدر و مادر خود رو بینیم، همونطوری ببینیم، هم خیلی شد و خاصتا کارمون هم تمام شد، مهاجران و شد. بعد این چیز رو بسیار شتن فکر کردن، ولی که برای یک فقط همین به فکر است، ولی که یک مشروع ساختن، یک شتر رفتن، ولی این فکر رو در این برنامه نیستن. مثلا یک برادر مشهوری و پرسیدم، من گفتم که تو آدمی خیلی منصبداری و هستی، تو چی فکر داری؟ او گفت راستی گفت من فکر خودم رو میگم، که گفت من خیلی به درجه رسیدم، خیلی رای کردن، ولی کاری من شخصیت تمام نشد. اینا با من محتاج هستن، خیلی اونا گفتن که ولی بیست ولی کاری تو تمام نشد. من خیلی گفت برای همین هر خیلی فکر رو هستن، لیکن هیچ برنامه وای نیست که چطور رویم حکومت قبول بکنن یا با دیگر راه رویم یا چیکار کنیم، ولی که فکر با هستن، اکثریت فکر با هستن، اکثریت وار کنیم. یعنی همین برای چی پرسان؟ برای اون که همین مثلا که اساساً همین مقصد بازگشت ما رو برمیگردوند. یعنی همین مقصد قوی، اراده مستحکمی بازگشت ما رو باز میگردوند. اما فقط در زبان داشته باشیم، باز میگردیم، با سری بلند باز میگردیم باشد و اراده اش رو نداشتگی باشیم. مثلا گریم حالا در اونجا یک آسایشتگی به میان اومد، در اروپا مثلا گریم همه اکثریت جای کاری خوب پیدا کردگی هستند، یک چیزهای به میان آمدگی هست که میتواند همون اراده قوی بازگشت به وطن رو خلالدار کند. یعنی یک خلال برای همین من پرسیدم که مثلا همین اراده قوی بازگشت وجود داشته باشد ما رو باز میگرداند. شوکت جان وجود دارد. همون شخصانی که شما ذکر کردید که در اروپا هستن یا گیم قصر دارن، این چی دارن، یا که در اینجا منصب دارن، موشین دارن، هر شرایط خوب دارن، عزت دارن، یک جوی کردن، یک قوچاشون که درک شده میدارن، همین چیزا دارن. همین باشد. گفته یک شاعر که از تحت سلیمان هم همون
خاک وطنم بهتر است میگن، همین چیز خواهید نخواهید در هر من شما هستم. ما باور که دشمن هست، همون دیگه آدمایی که ذکر کرده که در اروپا این و آن دارن، همون هم دارن که دل جوش سخت دارن که با وطنم روان، همین در وطنم گدا باشم، خیلی گدا نیکیو چی در وطنم یک آدم عادی باشم بهتر است از اینجا که در قصر این چیز نکنم. برای همین دارن. یا بعضی بسیار میگن که اكو میگن خب در اینجا شد من در خاک وطنم رفته شهید شدم، میگن خیلی فکر هم هستم. برای همین این چیز هست، فقط همین مردمی که در اروپا هستن ما اونها رو میفهمم، به آدمی که اینجا هستن اونها رو من میفهمم که اونها در اونها یک اگر شما راهنمایی نشون بدید که این کن این کن این کن این کن، بعد اونها قبول میکنن. زیرا که دیده هستن که مثلا شرکت جان از حرکتش یا قوتش یا سیاستش ضعیف است، برای همین اونها فکر میکنن او همین تو همون جای رفته میرسه یا نمیرسه، او فکر میکنن. یا دیگر یا در اینجا هم آدم هستن که مثلا من میگم که ای داره تیار باشن خیلی و میدونن که من تو کدام درجه قدرت دارم. چه مردم تو پای نیستن، نه مردم تاجیکستان که دارن تاجیکستان هستن، نه در اینجا مردم تاجیک تو پای نیستن، مردم خیلی زیرک هستن، خاصتا در زمانی ما که اینترنت و دسترس هست. این سوال جواب میدم، مثلا من در شرکت جان فکر داشتم سوال دادم میتونم نمرشون دسترس است. برای همین مردم تاجیک در تاجیکستان در روسیه خیلی ذکی هستن. شما باید یک مشروع پیشنهاد کنید که ما بنا ریال نشد، بعد خوبی شما هم بدن. بعد این یک طرف، دوی طرفش این است که مردم تاجیک یک حالت دارن که خیلی حالت احساس زندگی تاجیکستان پس که هست. مثلا من یک شهروند تاجیکستانی که در روسیه هست زندگی موجود کاری میکنم، من میگم ای فلان برادر تیار شو این کار میکنیم این کار میکنیم، من فکر میکنم تمام من این کارو میبرم میکنم، ولیکن با کیفتی او مادرش، پدرش، خواهرش بسیار آدمای زندگی میکنن، او زندگی اونها رو به پیش میبرد. برای همین او فکر میکنند که پدر و مادر و خواهر و یا آدمای هستن که چون اونو چی میشنه باشد، اکثر مردم تاجیکستان همین حالت به هستن. برای همین مردم کمتر دخوشون چکنن، شجاعتشون ضعیف شده از همین سبب که سطح زندگی تاجیک خیلی پست است. اگر مثلا من اگر که من میرم که به همه کار تیار هستم، زیرا که راه مبارز قربانی طلب میکنم، پس فکر میکنم زنی فرزند پدر مادر ما همین چیز مردم تاجیکستان کمتر میقبل ضعیف کرده شده است. اصلا دیگه سطح زندگی مردم تاجیکستان خیلی پست است. حالا ببخشید شما که بخشش هم نگم که این نظر من این صفحه‌اش شده نمیتونه. من سیاستمداری کلام نیستم که در اینجا شتا برابر استاد شما یا استاد مویدی کبیری یا محمد خول استاد کن که نه این کار کن. من فکر این چیزی که مایده که دارم همون رسوندم شاید درست باشه شاید خطا باشه، لیکن شما هم قبول نکنید که نه باید همطوری باشد کاری گویم استاد خطایی. اینجا دوستان مبادله نظر است، نظرها مبادله میشوند. با این سوال دادن ها و با این جواب های شما رو گوش کردن ها، اساسا اگر همه این گفته های شما رو قبول نکنیم هم، لیکن از این گفته های شما استفاده می شود، از اشاره های شما استفاده می شود حتما. حالا نه فقط ما استفاده میکنیم از این اشاره های شما، از این صحبت های من شما، دیگران هم استفاده میکنن، خلاصه میبرن مثلا. و این چیزهایی یعنی با گفت شما یعنی یک چیزی همون مطلق 100% نه، لیکن جای استفاده کردن دارد. اینو در نظر گرفتن همین چیزایی که گفتم جای به نظر گرفتن دارد. چون که امروز مثلا گریم این طولی 10 ساله که ما مثلا در هجرت بودیم، در این فضای سیاسی فعالیت‌های سیاسی بودیم اینها، و شما طول این 10 سال در یک فضای جهادی، در یک فضای زد و خورد مثلا گریم روز به روز شهید دادن ها، مثلا گریم یا مرگ یا حیات گفتن ها بودید، مثلا گریم از این چیزهای ما فرق میکنه. لیکن وقتی که میگویی که یا که به این خلاصه آمده که گفتی که وقتی چیزهای ما
یعنی مبارزه های به طور آسایشته رزولتات ندادن، ما راه های دیگری قانونی یعنی راه های دیگری مشروع را استفاده میکنیم. این مضمون اون رو دارد که واقعا به تمام قشر جامعه تاجیکستان برای مبارزه نیاز پیدا می شود و تمام قشر جامعه تاجیکستان برای یعنی غلبه عدالت در تاجیکستان باید متحد شده نشون کنه، نابسته از اون که فکرها دیگر هستند، راهها دیگر هستند و عموما تاکتیک های کاری و تاکتیک های مبارزه ها فرق میکنن. نابسته از این یکی دیگری رو پر کردنش در کار است. این حتمی که یکی دیگری رو پر کردنش در کار. همه جسم ها یعنی تمام همین یک عضوی مثل یک عضوی بدن ها به یک تن آمدن ما در کار است و در این حالت مثلا گریم ما میتوانیم انا برای همین بجای بسیار چیزهای خوب شما اشاره کردید، بجای توی من گفتن ها، بجای یک دیگر رو معلومات کردن ها، یک ایده داشتگی باشیم برای پیشرفت، یک ایده داشتگی باشیم برای اون که ما رو به تاجیکستان نزدیک کند، مرحمت ارائه کنیم. وقت مثلا گریم وقت رو برای یک دیگر رو رد کردن، یک دیگر رو برای خرد کردن، وقتی که برای یک دیگر رو خرد کردن صرف میکنیم، وقت خود رو برای یک دیگر رو بالا بردن صرف کنیم. یعنی که از یک دیگر رو خرد کردن فکر میکنی تو یک نفر دیگر رو خرد کرده ایستادی، خودت رو خرد کرده ایستادی، یعنی که خودت رو بی پا کرده ایستادی، بی دست کرده ایستادی. انا فکر من همین است که حالا شاید با شوراهای من پای برده، شورای من تنها به خودتون است دوستان. این و شما فکر شما چی گفتید؟ اون عرض واقعا اون چیزی که در ما شد خیلی با فکر شما مانند است. مثلا شما میگوید که همین مخالفانی که در اروپا نشستن این قصار شد هیچ تغییر نزدیک کارشون نجاح نیافت. یعنی خطاگی در شرقجان هست که شرقجان همین سیاستش خطا درست کرد. این نادرست است. چی گفتم با اون چیزی که من در اینجا دیدم، نه عرض بخیر دیدم، چی که همین پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال دعوت کردن کارشون هیچ پیش نمیره. بهترین انسان، بهترین اخلاق دعوت کردن کارشون پیش نمیره. 3 سال گرفتن، بلاکاد کردن، چی حساب کردن، نام دادن، هیچ کار نکردن. یا حالت خطی گروه یا حالتی وزن‌ترین بودن. پس مردم فکر میکردن که این راهش یعنی حق ندوده، 13 سال روز دعوت دارد، هیچ کارش پیش نمیرد. همین که پیش نگاه بکنی همین مونده کمبغل و شرقجان و سرینجان و 4 تا دیگر مردها یا مثلا این نظری خطا. سنت الهی هست که یک حالتی وزنی میبرد و صبر کن بعد گیم کشویش میشه. همون وای میکنه. یا تو قرآن هست که شما فکر میکنید که در جنت میرید، در اون وقتی که خدا شما رو بسنجید میسنجند از گشنگی و جسم کمدن و نقص مال و دیگر بعد با شما خدا میبیند که شما صادق هستید در این کارتون، بعد وای میدهد. این چونین مثلا احمد شهر برای ادلیب حالت بسکی ویم 12 سال مبارزه میبرد هیچ نتیجه کم داد گمیاد، خیلی ضعیف بود. این مردم دعوت میکنند به اتحاد، هیچ که دعوت اتحاد نمیشه. همین بعد مردم شک کردن، بعضی با مذاکرات میپردن، میگن جوان یک سیاست اسلامی میبرد که نمیشه، باید سیاستش تغییر باید میفتند. بعد او هم خیلی اسباباش گرفت، سیاستش وای کرد. بعد یک خلاصه اومد که چطور که ذکر کردید که باید اتحاد شود. این یک ریشه اساسیش بود. با بعضی مخالفان جنگ میکرد، خونریزی بود، ده ها شهید دادن دو طرفه. یعنی باز مثلا من شرقجان بین من تو فلان این گفتن، این یک با دهان گپوی باز دادن، مقصد که منشون قاری شدن.
لیکن در اینجا دست سلاح میبرشن خونریزی هم شد چند باره باره هم خونریزی شد بین جماعت ها که این بینشون خلاف داشتن لیکن در آخر خلاصه اومدن که چطور که شما گفتید برای هدفشون شده برای هدفشون هدفشون چی؟ همین بشر قصب باید از منطقه برونده شود بعد خلاف من تو دون درجه سین درجه همین با خود که هدف که گرفتن همه آدمایی که بین خود جمع داشتن خونریزی داشتن سرجم شدن با خود عهد داشتن که بیا برای هدف یک جو شرایط گفته اون خلافایی که داشتن یک طرف موندن هدفشون کلان که بود برای همون هدفشون کلان یک جو شدن دو مبارزه بودن وقتی که با مقصدشون رسیدن نگاه کنید همونایی که خلاف داشتن کتف با کتف یک جا کمرانی کرد حکومت دولت پیش برداشتن میشود از این کار میشود قاری بودن این بودن باش بودن اما شد حتی با همین نصیریتایی که یک خونریزی بود 14 سال مردم رو میکشت در آخر نشستن گفتن که خیر کسایی که خون داشت ما رو برای جرم کشیده شد دیگران شد گفتن که خیر کن باید زندگی کنیم باید مقصد که یک چک معامله خوب کردن که در آینده جنایت نکنید مثلا حتی خیامنای پرمول نکردن دولت پیش برده شدن یک نفر با نام هموطن میخواد چیزی بگوید بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته صدا خوب است صداتون خوب است بفرمایید برادر رضایی در بیرون برنامه حضور دارن یا ندارن هستن همینجا هستند و نمیدونم برآمدن یا من از این لطف شما بسیار خوشنود هستم که همین برادری که حاضر در صحبت هست همین برادر رو به برنامه دعوت نموده سلامت باشید بسیار سوال های عجایب که مردم تاجیک اکثریت مردم تاجیک این سوال های من رو با فکرم طرفدار هستن من میخواستم از همین دو نفر هم از شما و برادر رضایی همچون اعضای عالی حزب نهضت اسلام و همچون نماینده تاجیکستان در سوریه البته مردم بسیار با سوالهای خود جواب میخواهند تا با برنامه وارد شدن برادر رضایی از این برادر میخواستم چنین سوال کنم که این سوال عمومی من در کامنت ها بسیار میخوانم که مردم همین سوال رو میدهند به تکرار ولی جوابش رو نمیگیرند سوال به شما با مهمان برنامه صدا هست؟ بفرمایید صداتون هست انشالله استاد رضایی هم انشالله وارد میشن خدا خواهد ببینید من به شما سوال اولی من همین است که همین مبارزه‌ای که امروز در جهان رفته ایستاده است علل خصوص بین امریکا و بین مملکت های نه همه مملکت های عرب و علل خصوص بر ضد ایران همین جنگ رو همین مبارزه رو همین عملها رو شما چگونه میبینید همچون جنگ مذهبی میبینید یا جنگ تمدنی تاریخی اجتماعی و سیاسی تمام سوالاتون این سوال اولین است من بسیار سوال با شما دارم به نهایت بسیار تمام یک تا یک جواب تیم اون چیزی که میتونم فکر خودم اول یعنی مرحمت کرده به همین از جواب گوید اون جنگی که بین اسرائیل و بین ایران و یا بین ایران و دیگر دولت عرب میشد یا تهدیدها میشد این یک نیروی سیستم هست که همین نیروی سیستم و دولت پرقدرت نشستن وقتی که دولت‌های خلافت عثمانی را شکست دادن دولت‌های گرمن نشست دادن شکست دادن آنها برنامه‌ریزی کردن شما می‌دونید که آنها تا 100 سال برنامه‌ریزی دادن برنامه‌ریزی کردن که ما یک مذهب سازیم یک کار کنیم که یک تیش زیدی یک تیش بچرد مثلا آنها 3 یا 4 تا مذهب دستگیری کردن و ساختن در هندوستان
یک مذهب احمدی بود بفرمایید قهدانی یک احمدی چی بود ساختن همون رو دستگیری کردن ضد پاکستان و این و اون برای میزان چی میشه ترازو که کنترل شود دو طرف دوم ساختن صوفی ها ساختن که همین که یک صوفی ساختن که با حکومت خیلی یکجا باشد و طرفدار حکومت باشد و حکومت های دیکتاتوری دستگیر کنند و ساختن که همین شیعه ها رو ساختن شیعه ها خودشون ساختن آوردن در ایران جا کردن که این برنامه‌ریزی های 100 ساله در پیشرو بود برنامه داشتن بعد مثال بگیم عربستان بود عربستان ساختن سلفی و همخین چیزا ساختن بعد ترکیه میدونید صوفی و این خیلی ساختن انکنون اینها میدونن که کسی اگر سعودیه فکر سلفی خودش بر دیگر جاها پهم بکنند یا نکنند یا از اینکه از خطای سرخ کشیده که دولت بزرگ میبراید این میزان واسه ایران رو سر میتن که ایران تهدیدها میکنند ایران اجازه دادن در جزیره عرب هم دارن در یمن دارن اجازه دادن در تطفای بعضی منطقه در آمد بعد وای کردن با یک طرف سعودی رو با منفعت خودشون میگیرن اگر تو این کارو نکنی دیده سولی ایران تو رو نیست در حدودی تو هست یک بین اون بحث هست این چونین اسرائیل با منفعت او هست که همین وای باشن یا چی نام دارد برادر اوزر من شما بعد هم وقتی که جنگ شده بود من مطمئن گفتم که هیچ گاه این اسرائیل نمیخواهد که ایران پورا نابود شود مثل ضعیف نکند بگم وقتی جنگ تمام نشده بود من یک خواهش دارم خواهشم این است که برادران بیایید موضوع ها رو مربوط تاجیکستان کنیم موضوع کلون نگیریم چون که در یک سیاست کلان بین المللی نظرهای ما خیلی کوچک خرد است میبخشید برادر خواهش میکنم یک دقیقه صبر کنید حال ما هرچی نظر دهیم هم مثلا گریم نظرهای ما در سطح یک سیاست های بین المللی سیاست های بزرگ خیلی کوچک است برای همین جونزنی نکنیم و موضوع مربوط تاجیکستان کنیم و مربوط تاجیکستان سوال جواب کنیم بسیار خوب میشود و تاجیکستان وطنمون هست یک چیز گفته میتونیم یک چیز داریم برای گفتن ببینید برادر شوکت شما هر وقتی که من میخوام سوال دیم شما میگوید کوتاه گیرید این خیر وای این بی‌واسطه به تاجیکستان داخل دارد بی‌واسطه این شخص این نفر این شهروند جمهوری تاجیکستان است امروز در دیگر مملکت قرار دارد عملیات‌های نظامی عملی میکند فهمیدید این بی‌واسطه به تاجیکستان داخل دارد چه شما میگوید ما از تاجیکستان بیرون نرویم خیلی شخصیت با تاجیکستان یک منصوبیت ندارد این برادری که در اینجا حضور دارد ما تمام حرفامون درباره تاجیکستان گفته شده و فکر نظرهامون هم همش درباره تاجیکستان است و برای چی من گفته شدم که بیایید موضوع مربوط تاجیکستان کنیم و درباره تاجیکستان به واسطه ما آهسته از سوالهای از جوابهای این برادر ما میاییم به نقطه درکاری که به تاجیکستان عملهای این برادران گفته‌های شما عملهای دیگران به تاجیکستان عاقبت چی میبیارد ما آهسته به همین آمدنی هستیم برای همین من میخواستم که از همین برادر سوال کنم که این جنگ دینی یا مذهبی است یا جنگ تمدنی اقتصادی و تاریخی برادر. سوال من چنین بود برادر سوال دور و دراز گرفت من میخواستم انیق بگوید که این جنگ تمدن است یا که جنگ دینی مذهبی سوال مرحمت جنگ دینی مذهبی نیست اون جنگی که شما قصدتون اسرائیل قصدی من اسرائیل امریکا ترکیه همین در یک منطقه که عملیات جنگی شده ایستاده و شما به واسطه اشتراکی این عملیات ها هستید جنگی که در سوریه شده است به نظر دارید
سوریه در جنگ سوریه به واسطه جنگ سوریه، جنگ اسرائیل با ایران که با شما با ترک ها یک جایه شده هم برادران ما رو از سوریه بیرون کردید به نام دین و مذهب. با همین سوال جواب بگوید که جنگ تمدنی است یا جنگ دینی؟ شما سوال من انیق دقیق است. الان فهمیدم. من فکر کردم که شما جنگ اسرائیل و ایران رو نظر باشه. نه، اگر جنگ این تاجیکستان باشد، این جنگ ظالم و مظلوم بود. باشد اصلا ظلم آور بر سر مردم خودش و مظلوم خیلی حق خودش به دست خودش گرفت. جوابش همین. جنگ مظلوم بر ظالم باشد، شما ظالم ندارد که رفته در دیگر مظلوم را آزاد کردی؟ کی را در نظر دارید؟ تاجیکستان هم؟ بله تاجیکستان. شما بسیاری شما بسیاری اگر که شما جنگ مظلوم و ظالم باشد، جنگ اسلام و ایمان نباشد، شما در سوریه چیکار میکنید؟ جنگ ظالم از دستش داشتن که ظلم نکند، این هم دینی هم به طور می آید، هم انسانی هم به طور می آید. یعنی دین بگذار چنین باشد. با گفته شما جنگ مظلوم، جنگ با ظالم، نه جنگ تمدن، نه جنگ دین و مذهب. همطوره؟ بله، دین چی بشر اسد با پیروان خودش ظالم بود و مردم خودش ظلم میکرد. چطوری که من در گفته بودم که خداوند این حکومت دستگیر نمیکنه، نابود میکند. این سنت الهی که هست، ظلم عاقبت ندارد، عاقبتش همین است. از منطق شما میگیریم، از منطق خود شما میگوید که حق ظالم بر مظلوم ظالمی کرد و اکنون برهم خورد حکومتش. همطوره؟ بله. چرا اسرائیل اینقدر ظالمی میکرد حکومتش برهم نمیخورد؟ 75 سال شد. چرا؟ سوال. زیرا که از سال 48 تا امروز مسلمان رو نابود میکند. شما از چی گپ میزنید عموما؟ همین منطقی گپ شما کجاست؟ زیرا که سنت الهی هم از پیامبر صلی الله علیه و آله 1400 سال پیش گفته بودند که با خواست خداوند یک حالت میشود بنی اسرائیل دویم بار با قدرت میبیایند، دویم بار ظلم میکنند، بعد دور اونها میآید. زنچه تا حال دور اونها مونده است. با طبق حدیث هم گفتن که حتی سنگ و درختو میگوید که ای عبدالله پشت من به یهودی رو شده است، گیر کوش. همین چیز میآید. یعنی به وقت ساعتش خدا کنه دیگه همون روز بیاید. ان شاء الله خدا کنه که همون روز بیاید. میشه. چون که پیامبر صلی الله علیه و برادر عزیز هموطن، بیاید وایتون صدایتون صدای احساسی است. در یک فضای آرام برادرانه صحبت کنیم. شما توی من نکنید. من تو نگفتم. من شما برادر اصلا نگاه کنید. اصلا همین جایی که توی من هست که ببخی ریشش کنده پرستان دکور، نه اینکه وای به شانس دادن دکور که توی من کنده. توی من توی برای چی توی در اونجا این چی کار که یگان سوالتون باشد که یعنی به اتحاد برده میرسوندگی باشد، یک به تاجیکستان برای رای تاجیکستان نزدیک میکردگی باشد، دو و در فضای دوستانه برادرانه گپ زدن میتونسته باشید. مرحمت نباشد خواهش میکنم برادر، اول یک پیاله آب نوشید، اینترنتی گپ زنی دیگر کنید، به فضای دوستانه تبدیل دید. یگان خیلی مانع نیست تو شما یک پیاله آب نوشیدنتون ما برادر محمد تقایفه گوش کنیم. لیکن من به این برادر گفتنی هستم که درست است که دلی کو دوش میزند که در غزه چی شده است. باور کنید دیگه چشم آدما یعنی آب چشم میبراید. ولیکن مطمئن باشید این چیز حتما شده نیست که ظلم عاقبت ندارد و خاصتا ظلمی که آنها کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله پیشکی 1400 سال پیش خبر دادن این چیز حتما میشود و در این چیز ما ایمان داریم. همین مطمئن باشید. سلامت باشید برادر محمد تقایف. سلامت باشید. تشکر به جرأت و جسارت و شجاعت و کوشش و غیرتتون برادر محمد که
همین حاضر 3 مرتبه شد میبران بازن شخ شدن. شما میتونید برادر بدون ویدیو بدون نوار میتونید صدایی گپ زنید اگر چی نشد. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اومد رفتوس میکن. اومداست. بهترین موضوع درباره سیاستمدار من میخواهم که همینا با مردم مظلوم توجیک رسونم که سیاستمدار باید کی باشد. سیاستمدار همون شخص است که باید تمام مشکلی مردمش رو برداشت گیرد، یعنی تمام همون عذابی که از مردم توجیک دارند این رو باید با کلا گیرد. یعنی فهمیدید هم آدم سیاستمدار است. هم آدم در حقیقت سیاستمدار شمارده می شود. بعد باید ما چخیل با تاجیکستان برگردیم. درست با کدام راه ها؟ بله هست، صدایتون هست. من برای اینکه شما تا آخر گوش کنیم جیم ایستاده ایم میخوام. فهمید. باید با وطن برگردیم. اما سیاستمدار باید پیدا شود و مردم رو دعوت کند که در حقیقت باید برگشتن در کار، این ظالما رو یکباره کردن در کار. این خیلی سیاستمدار تا امروز متاسفانه من نشنیدم و ندیدم. فقط 10 سال شد ما میبریم گپ میزنیم. ظالمی که بر ضد مخالفاش هست و آدم گپی خوب رو نمیفهمد. اکی شفقت جان و خودش اعلان کرده است که من به خون آمدم، به خون میروم. باید سیاستمدار این را با دیگر دولت ها فهماند که همین آدم میخواهد که با ما جنگ کند بر ضد مخالفای خود. باید این اجازه را همون سیاستمدار گیرد، مردم رو دعوت کند، سرجم شویم، یک راه باز کنیم، رویم این ظالما رو یکباره کنیم. دیگر آنها با گفتن اگر همین گپ آب کرده از سر امام علی رحمان ورزید، اون مرده گپ رو نفهمه، برای اینکه وای سیاستمدار نیست، وای یک آدمی جاهل است، یک آدمی گویم حیوان است که امروز مردمش در زیر ظلم روس‌های و دیگرها قرار دارند، حتی برآمده پشتیبانی نمیکنند. امروز تمام دولت ها میبرویند میگویند که مهاجرای تاجیک 2 میلیارد 3 میلیارد دلار روان کردن، همه این را نشر میکند. حکومت تاجیکستان این را قبول ندارد و در نظر نمیگیرد. به همین خاطر با امام علی رحمانوف خودش گفتگی است، از زبان خودش مردم شنیدگن که من به خون آمدم به خون میروم. باید این مردک با زور سلاح یکباره شود، خیلی که بشار اسد یکباره شد. برادر شفقت جان، بعد سیاستمدارای ما میگن که مشکلی ما مبلغ است، مشکلی ما همه کمبودی، همه مبلغ، همه چیزی که جمع کرده می شود از همه آسانترین همه مبلغ است. برای چی؟ برای اون که سیاستمدارای ما هیچ وعده ندادن این ملت با که ما فردا آزاد کنیم شما رو، همین پیشروی ها رو، همین بهبودی ها رو میکنیم. گفته این مردم عموما این سیاستمدارا با مردم یگان وعده ندادن، من نشونیدم. همه خریز باز وقت از اونه که خیلی که عمر علی قوتوف الله رحمت مغفرت کند وعده کرده بودن، مردم در حقیقت اون آدم رو پشتیبانی کردن. این ملت مبلغ رو پیدا میکند. همون سیاستمدار باید پیدا شود، مبلغ پیدا می شود. اگر همون سیاستمدار باید همین کار رو با گردن گیرد، مبلغ رو من جمع میکنم در دست همه آدم میتیم برای تاجیکستان رو آزاد کردن. این باید 100% کفالت دادن کار، وعده کردن کار که باید ما همین مبلغی که مردمی تاجیک برای ما کمک میکنن به همین راه های آزاد کردن این مردمی مظلوم تاجیک استفاده بریم. اگر در طول 6 ماه همون چیزی که ما میخوایم خریم
دوباره سه باره اگر همون مبلغ جمع نشود توف دارد محمد تقایف گوید. من همینقدر گپ داشتم. سیاستمدارای ما باید کالای کار فرمایند، یک جای شوند، دعوت کنند. دعوت این خیلی گپ کتی، این خیلی خوش شده گپ زدن کتی، رحمانوف هیچ جا نمیرود. هم مادر و خواهر تاجیک را به ایفت کرد، 4 میلیون تاجیک را قصدن در بدر و خاکبستر کرده است. و پیشش و پیشرویش فقط کنجنبانی و رقص و بازی و جوان مردای در بدر کردن و آبروی مادر و خواهر ما رو ریزاندن تا این جوان‌ها به وطن بر نگردن. ما پیروز نمیشویم. اول سیاستمدار باید مردم دعوت کنه به وطن برگردن، بعد انشالله رحمان ما پیروز میشویم. این ظالما از بین به امر الله میروند. من همه قدر گپ داشتم. اکشف کنیم. سلامت باشید برادر عزیز، تشکر زیاد. موضوع ما چی بود؟ دیانت و سیاست بود. یعنی چگونه دیانت داشته باشیم و چگونه سیاست داشته باشیم بود. بسیار بسیار خوب گپ زدید. من فقط یک سوال دارم به شما، وابسته به همین موضوعی برآمد کردگیتون. فرض کردیم انا حالا شما درباره عمرعلی قوتوف گپ زدید. عمرعلی قوتوف وقتی به سر سیاست آمدگیش خیلی شخصی دارو بود. خیلی برای سیاست مبلغ کلان صرف کرده است. نه مبلغ کم کرده است، بلکه از خودش مبلغ کلان صرف کرده است. من میدونم. بله. و سوال من به شما این است که فرض کردیم عمرعلی قوتوف نیو یا اینکه محیدین کبیری نه یا یک نفر رئیس حزب مثال گیم امروزه مثال گیم دلشاد شریف نیو، همین حاضر محمد تقایزاده رهبری تمام مخالفان سیاسی است، چیکار میکنه؟ من دعوت میکنم که گوش کنید. همین بالا به سر مبلغ فهمیدید؟ ما مبلغ جمع کنیم. ما همون چیزی در کره دیگر دولت ها چرا قبض میتونستیم با دیگر کشورها؟ وقت از اونه که من سوال میتونم برادر محیدین کبیریه، اون کس میگوین که ما یک دولت کوچک هستیم، ما رو هیچ کس یعنی اعتراف نمیکنه، همه میرن همون ما سرکوب میکنن دیگر دولت ها. چرا وقت از اونه که سیاستمدار گپ زند تمام مشکلی های فهماند دیگر دولت ها، چرا ما سرکوب میکردیم؟ هرگز ما سرکوب نمیکنم. باید سیاستمدار فهمونه دیگر دولت ها بگیم مبلغ یافتن در کار یا این جامعه بین المللی باور کنندن در کار که ما رفته امامعلی رحمانوف زنیم شما خوش نشویتون گفته به این باور کنندن در کار. کدامش کردن در کار؟ اینا هر دوش رو کردن در کار. وقت از اونه که عملای باوری کننده مبلغ خودش پیدا میشود. بله. به نظر شما حاضر همین جامعه بین المللی به این باور رسیدگیان که مثلا گریم واقعا امامعلی رحمانوف با راهی نظامی زدن در کار؟ من اینقدر باور ندارم. به نظر گرفتنی همه این مناسبت های اقتصادی دانسته باشید که تاجیکستان همین دوی منبع درآمد دارد. هر دوشم منبع درآمدش هم از خارج از داخل نه. یکیش مهاجران 4.5 شما 2 میلیارد 3 میلیارد گفته 4.5 میلیارد شدگی است. یکیش همین کمک‌های کشورها و البته همین کشورها کمک کرده شدن. این مضمون این دارد که حالی متقاعد شدگی نیستن که امامعلی رحمانوف با راهی نظامی رفته زدن در کار. نه من فهمیدم. وقت از اونه که مثال میبریم برادر محیدین کبیری هم میشناسد. گوش کنید. جامعه بین المللی کی کند؟ مثلا رفتن در کار زدن در کار و گفت شما اول جامعه بین الملل متقاعد کردن در کار که دخالت نکنن. بله دخالت نکنن. شما از کجاش وارد میشید مثلا همین کار؟ یعنی از کجای کدام دولت به ما وارد میشه؟ از کجای همین کار وارد میشید؟ اول مبلغ جمع میکنید، جامعه بین المللی اول متقاعد میکنید یا که همین رفته زدن در کار باشد رفته زدن سر میکنید؟ مثلا گریم از کجای کار وارد میشید؟ مثلا گریم همین مسئولیت به دوش شما فرماد.
باید اول سیاستمدار دعوت کند که بین کاری ما به شکست داخل نشود. فهمیدید؟ تمام رسانه ها نشر کنند. خصوص همین برادر محیدین کبیریه همین نیمی جهان میشناسد. هم مردک اگر خواهد کو همین کار میشود. فهمیدید؟ تمام رسانه ها با برامده گپ زمیتونن. سبحان الله نخواهم فهمانده نتونن که ما دیگر این خیلی صبر نداریم که ما هم خیلی گردیم مردمی ما هم خیلی حال و گرفتار شده گرفتن. همون فکت و دلیل ها را باید همون بین الملل و بردن نشون داد که نه حال مردمی ما این مردک میگوید ما همتون نیست میکنیم من با شما میخوام جنگ کنم همین اجازت گیریم مبلغ همه چیز پیدا میشود میرویم انشالله با همسایه کشورها گپ میزنیم کاتیشون جنگ میکنیم مردم ما آگاه میکنیم که کشته نشوند کسی که تاجیکستان باشه. بسیار خوب برادر عزیز من از اون خرسند هستم که همین مثل شما برادرای دلسوز واقعا دلسوز هست. نگاه کنید برادر عزیز حالا زمان منفعت ها شده است از حقوق انسان از چیهای آزادی های انسان دیده منفعت ها بالا می ایستادگی شده است. حالا شما تصور کنید که نوبت از اونه که مثلا گریم کشورها مثلا فرض کردیم اتحادیه اروپا به این باور رسیدگی هستند که واقعا حکومت امام علی رحمان ظالم است یا که مثال بگیم غیر دموکراتی است. اقلا در سطح دولت ها نباشد هم در سطح سازمان های همین کارشناسی اکسپرتی مثلا به این خلاصه را اومده رسیدگیان برادر عزیز به انمی خلاصه آورده رسانیدن این خیلی مهنت صرف شدگی نشانش است. یعنی برای این خیلی مهنت شدگی است. بدون مهنت هم تو دست انمی خیلی کرده شینی یگون سازمان به گپ تو گوش نمیکند یا یگون کشور به گپ تو گوش نمیکند. در همین اروپا 10,000 نفر آدم هست که به گپ من جدی دقت دهید برادر عزیز در همین اروپا 10,000 آدم هست که به هر یک کشور حکومت تاجیکستان طلب دارد که وای جنایتکار است و من ده و جایش ترمه است زندان است. اروپا نداده شده است. به خاطر چی؟ به خاطر آن که کار تا جای اومده رسیدگی است که اینها رو متقاعد کردن شدگی است که اینها این خیل آدم نیستند و حکومت تاجیکستان ظالم است. چیزهای شما طلب‌هایی که شما کردید استادش بر اومده گذشته رفته جای به اومده رسیدگی است که برادر عزیز این گپ‌هایی که شما گفتید گفته شدگی است و شخصایی که گفته شدگی تمام کردگی هستند با حجت بر اومده گفتن که ما استادهای آخرین این گپ اومده رسیدیم الکی چی‌های مبارزه‌های که با راه مشروع شود به تاجیکستان هجوم کرد ما این راه ها رو جستجو کرده شده. این مضمونش چی است برادر عزیز؟ مضمونش همین است که سند حقوقی بین المللی سند سازمان ملل متحد به فکرم استاد کبیری ماده 51 گفتن یا ماده 52 گفتن ملتی که با راه آسایشته برآمده علنی گفتن کبیری یادتون هست ظاهر جان برآمده علنی گفتن که طبقی همه ماده 51 ملتی که با راه آسایشته یک ظالم از بین بردن نمیتوند او حق دارد سلاح به دست بگیرد. این هم شنیده بودم برادر محیدین کبیری گفته بودن. بله این گپ مثلا گریم این گپ در اتحاد اروپا استاده گفتن دو تا بشارت دارد هم بشارت به مردم خودمون هم بشارت به یعنی به حکومت های میزبان فهمیده شده برادر عزیز. این هم تو گپ عثمانی نه این گپ گفته شدگی است. چیزایی که شما طلب کرده اید گفته شدگی است لیکن از این گفته ها بالاتر منفعت های کشورها می ایستد. اتحاد اروپا در تاجیکستان منفعت های دارد که شاید با ما کسی نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه امام علی رحمان یک خوبی دارد که یگان کشور دموکراتی انمی خوبی رحمانوف کرده نمیتواند به دیگر کشورها
چه خوبی استابیل نیست. کشور ما برابری با تاجیکستان رفتن همه کشورهای بسیار چیز ساده لوحانه اندیشه نکنیم. ما برابری با تاجیکستان رفته در اومدن با وعده های میرویم. با چند وعده ها میره وارد تاجیکستان بشه. اینه به نظر گرفتمونه. یکم با مردم آزادی میدهیم. یعنی با مردم آزادی میدیم که بیملال جدی ما گپ زند. یعنی حقش طلب کند. از حقوق آزادی های خودش دفاع کند. جای کار طلب کند مثلا گریم. دیگه من مهاجرت نمیرم سبدی استعمالی مرا پر کن گوید. با مردم ما این حق میتیم برابر رفتن ما. همه حکومت های دنیا که با تاجیکستان هم با امام علی رحمان همکاری کرده شده است این رو خوب نقض میدوند. وقتی که حالت هست دیگه وقتی که شما مجبور بشید که برابری یک درجه معین اهمیتون به جامعه مثلا به کشورهای دیگره منفعت های کشورهای دیگره نادیده بگیرید و منفعت های مردمتونه با اهمیت دید با منفعت های مردمتون بیشتر اهمیت دید و منفعت هایی که با کشورهای دیگر هست در تاجیکستان اونها یک کمتر سطحش پایین فروده. کسایی که در تاجیکستان منفعت دارن این چیزی نمیخوان برادر. من میدونم و در تاجیکستان مثلا گریم اگر کشور دموکراتی در تاجیکستان کشور دموکراتی باشد یک چیز طلبات شود از کشورهای خارج مثلا گریم فرض کردیم با روسیه مناسبت کرده ایستاده است. اگر کشور دموکراتی باشد این گپ پارلمان میپرتوید. پارلمان یک قسمش اپوزیسیون زید یک قسم دیگریش بی‌طرف یک قسم دیگریش طرفدار همین خیلی حالت. اما مثلا گریم رسم میردو هم تو هیچ کسی نمیرد. پوتین رحمانوف تلفن میکرد همین کار حل کنه میگفت رحمانوف میگفت که حل نی یا اینکه مثلا گریم کشور استرالیا مثلا گریم یگون دو گرفت دارد به تاجیکستان هیچ کس هیچ جا نمیرود. یگون پارلمان هیچ حل نمیکنه. رحمانوف میگفت که همین کار حل کردن نکن بیا همین خیلی دو گرفت من فلان چیزا به تو میدهم تو فلان چیزا به من میدهی خیلی است خوب است تمام خودش حل میکنه. یک تا خودش که حل میشد کار یگون حکومت پیش یگون کس نمیرد. همین در به دست آوردن منفعت به کشورها این آسان‌تر است یا با کشور دموکراتیکی مثال گریم روی به پرزیدنت چیکار بزنی پرزیدنت گفت که این کار من حل نمیکنم اول دپوتات ها حل میکنن اول این دیده برآمده شود همه این چیزها وقتی که هست یعنی کار میمونه فقط خودمون به هیچ پشت پناه نیست. مردم خودش است کار میمونه خودمون به الله داریم خودمون داریم و در همین حالت بیدگیمون ما همه چیزه به همین نیروی ذهنی و نیروی جسمی خودمون به الله تکیه کرده به الله توکل کرده به همین نیروی جسمی به نیروی همین ذهنی خودمون تکیه کرده امروز به جای یکدیگر خورد کردن اقلا در سطح همین بودگیش داشته یکدیگره همین بعضی از همون چی ها است که در همون حالت هایی که ما رو یکدیگر خرد کنی رو علنگش رو پلو میبردارد اقلا و پایین فروورده اقلا نسبت یکدیگر گپ نقض زدن یاد گرفتن ما در کار است. اولین درجه مبارزه همین زینه اولین مبارزه اقلا همین به یکدیگر سلام علیک خوب گپ خوب گفتن یاد گرفتن ما در کار. یعنی همین پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اولا ادل علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اولین چیزی که به شما دلالت کنم که اگر همین کار رو کنید یکدیگر رو دوست می‌دارید. صحابه میگن چی باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگن افشوا السلام بینکم. اقلا همین سلام علیک آشکار ما بین ما باشد. اقلا افشوا السلام بینکم. شما بین خودتون سلام علیک درست کنید. میگم پیامبر صلی الله علیه و آله یک دیگرتون دوست می‌دارید. اقلا ما سلام علیک ما بین ما درست شده نیست در کار است. با جای تویمان کردن سلام علیک درست کردن در کار است. درست قبول گفت. من سلام داشتم. بفرمایید برادر قبول آقای شرکت جان. ما همین گپم زدم ان شاء الله باز شاید دیگر کسا زنده باشه. تشکر زیاد برادر محمد. بفرمایید.
حالا جان وقتی که من گفتم گوش میکنم شما میگین که فلان مبارز فلان شخص چی شهید بود چی نام داشتن عمر القوات بله مرمی قوات یا مویدین کبیر یا کسی باشد یا بعدش کسی بود این یک فهمش غلط که میزان میکنه که او کار کرد مثلا به هدفش نرسید من چه او غلط از یاد بره این خطا فهمیش بها بودن خطا بله خیلی شرقا جون دعوت کرد افیر دوره دعوت کرد نشد مقصد که خیلی مردم پر چه مونده مثلا من خلاف داشته باشم هیچ گونه محمد شرقا جان کار خودشون برداشتن من یک دیگه آنچه که به نظر من خوب است هم نمیبرم سنگ پرتوی شرقا جان رو نمیبرم کار خودم بردم میگیرم یا یک شرقا جان نشد این همش به دست خودم که خیلی او حرکت کراز کوشش کراز یا چیزا مثال آوردم همین پیامبر صلی الله علیه و سلم یا همه احمد شهر خیلی حالت ضعیف بود که احمد شهر که در جای گریخت نداشته بود خیلی حالت ضعیف بود احمد شهر این معنی نداره که او کارش خطا بود یا کارش نابرابر بود یا نتونست نه تونست همیشه فکر نه که حالت بعضی خمتری میشه که در تو راه نیست تو مجبور میشی میکروزی اروپا میری یا کارتو میکنی نتیجه نمیده یعنی اصحاب اخدودان همش کشته شدن این معنیش که باید گمراهی بودن نه ما در راه حق باید بودن حتی طفل برام گپ زد که شما در راه حق هستین این بهاتی خطا هست اگر مثلا من بهاتم که شرکت جان کارش کرد خیلی بگذار شرکت طور خودت پیش بونه اگر شرکت چه شرط سنگ پرتوی دیگر هست این یک طرف دوم طرفش که این میزان خطا ده مثلا سنگ پرتوی میکنم در بعضی مردم که او شش راست کار نکنه خیلی کن خیلی خودت کار کن اگر شرکت جان اگر سستی باشه یعنی یک طرف خیلی نداره بعد دیمش که شرکت جان از شما صحبت کردید بدید درباره امور توی تاجیکستان این اگه من متخصص نیستم دارید بهتره که بودم متخصص به سوالات رو بحث کنید من خبرامداری بودم تا آخر خیلی کپستون رو گوش کنم بیاد و بنشستم این چیزا با من دور هستم من در صحنه شما بکنم یک چیز هم هست همه سلسله میگن که هر کار باید متخصص از باشد شما این امور تاجیکستان این چیزی که خیلی خیلی بزرگ است بهترش آدمای متخصص سوالات رو پرسید یا چطور اینو یا از تقاضا گفتن این گپا این تقاضا من هیچ گفتن نمیتونم زیرا که این متخصص جواب داد خوبتر است به فکر من بله تشکر زیاد مثلا هستن متخصص تاجیکو به سوی میستن به سیاست شناس میستن بسیار آدم آدم همون است اگر متخصص جواب دهن خوبتر میشد نکن بخشش بودن اگر سوال داشته باشید زنده باشید همین هموطن به شما صحبت کردن بودم من گفتم یک پله آب نوشان آب نوشیده باشن بفرمایید من شما رو میکروفونتون رو فعال کردم هموطن احمد سلامت باشید این برادر در اینجا قید کردن که این جنگ مبارزه ما با رژیم اسد مبارزه ظالم و مظلوم است ببینید این سوال عمومی من حیران همین ملت تاجیک میشوم که موافق آمارهای دقیق نه آمارهای تخمینی در عالم زیاده از 40 میلیون تاجیک نفوذ 40 میلیون نفوذ تاجیک است در جهان عموما و از همین 40 میلیون اگر که خیلی تخمین کنیم 70% مظلوم است قسمش در افغانستان قسمش 4 میلیون در غربی 4 میلیون چند میلیون دیگر غلام خطایی ها در داخل کشور برادران ما آزادیخواه حقیقت پرور به جای تاجیک رو از مظلومیت نجات دادن در سوریه که عرب ها دولت های از همه به حساب بایگری بایترین دنیا این تاجیکان رفتن اونجا سر و سرگردان به هلاکت میرسن مظلومیتی سوریه ها رو آزاد میکنن از مظلومیت تاجیک خودش سر و سرگردان 40 میلیون در کیم کجا یک کشور دیگری نمیدونم اکنون باز مرا باز قد میکنه که این اشراب گویم که تحقیل میشه ایران یک کشوری فارس برآمد میکنه که حضرت علی را نادرست وظیفه ندادند حضرت علی باید منصبدار میشد انا دیگرها شدن اینها شدن چی گویم وای
شیعه شدن مبارزه با مقابل عرب ها. آخه عرب خودش انتخاب کرد عمر و ابوبکر و دیگر رو انتخاب. کاری تو فارس چی کار داری؟ بگذار عرب ها خودشان حل کنند که آخر کی حق و کی ناحق. چرا همین ملت فارس سر و سرگردان است؟ چرا چنین است؟ همین برادر شاید عقیده خود را بیان کند. چرا چنین است؟ چرا ما برای سوریه رویم؟ چرا ما برای فلسطین، ایران برای فلسطین میزند، این تاجیکان برای سوریه میزند؟ خودی تاجیک مظلوم سر و سرگردان گشته است. برادر گوش کنه، یکمش این که تاجیکای نام آورده که 40 میلیون و 50 میلیون این است. درست است. هم 40-50 میلیون خداوند مردم مختلف آفریدن میکرد. مثلا بعضیش رشک دارد، بعضیش رشک ندارد، بعضیش دلسوزی رحم در دلش دارد، بعضیش ندارد و بعضیش قومی هست. نه تاجیک غیر تاجیک دیگه قبول ندارد. بعضیش مذهبی هست. این چیز طبیعی هست که در درون یک ملت همه گوناگون آدم هست. این اولش که تاجیک‌ها هر چیز هستن، بعضیش اینجا اومده باشن که نظری خود دارد. دومش این که سبب مثال برادر میگه که یک فورس به اینجا اومد. مثال اینجا من خودم یا چند برادر پرسیدم که شما چی با اومدین گفتن، همین بسیار جواب دادن که همین نگاه میکنه میگه طفل کودکای زدن میکشه، در سر کودکا سلاح خیموی میپرند، کودکا رو میکشد. همین یک ظلم دارد که دین یک طرف مونید، مذهب یک طرف مونید، همین ملت هم یک طرف مونید. همین اگر کوچک همین حرام زده کشند، دل آدم یک انسانیت رحم دارد. چطور اجازه میدهد که همین مثلا در سری همین ویا همین ظلم میبرند. بعد بعضی تاجیک‌ها که رحمدل که هستن میگن که بیام همین ظلم دستش دارم میگن. همچنین هست که همین اگر بشر مثلا همین ظلم با سر مردم خودش نمیکرد، کودکای نمیکشت، زنهای نمیکشت، خیلی هم دعوا خیلی که نمیزد، هیچ شرط نبود که مثلا یک کس بیاد میگه ابوی انسانی یک رحم دارد ملت تاجیک. میگه که شرط نیست و فارس عرب باشد، یهود باشد، دیگه چیزی که انسان رحم دارد و بالا این دینش که یک خیلی که هست، میگه که بیو خمال روان میگم که مثلا خداوندم امر میکند که ظالم دستش گیرد افتاد. این چونین چرا فارس ایرانیو با غزه کمک میکنند؟ مذهبشون دیگر هست، دیگرشون قبول ندارن. که هم مردم ایران هم میگن که خب میبینم که همون سنی باشن که دشمن ایمان باشن که خب میبینم که کشته شده است، دلشون میسوزه. اینجوری تنها نیست، اینجوری بلاس پخوانش میشه. که درست است که آدم یک دلش میسوزه، آدمی که مظلوم هست دلش میسوزه. هم سبب اومدن تاجیک‌ها. الحمدلله که بلاس فخر است که تاجیک رحم دل هست. این اون هست که اومد و دینش هم مجبور کرد که اومد این جوی باش این جوی عجیب جوی اوتی. سلامت باشد برادر عزیز. تشکر زیاد. هموطن یک از شما یک خواهش دارم ده. شما نگاه کنید. برای چی من یکون چی گفتنی؟ البته در فارس و این چیز میگن من وقتی که در خبر بینشه ببینید خواهش میکنم. برادر هموطن نگاه کنید. برای چی من در برابر سیاست دیانت رو هم قرار دادم؟ چون که 99% اهالی جمهوری تاجیکستان دیندار هستند. 99% دیندار هستند، 97% مسلمان هستند. خود در همین کشوری که من زندگی میکنم 40% بیدین است. 40% دین ندارد. یعنی خودش بیدین اعلان کرده است. یعنی با یگان دین باور ندارد، اعلان کرده است. اگه شما تصور کنید که تقریبا نیم به نیم دیندار بیدین است، لیکن مناسبت به مردم دیندار یعنی بیدین باید حقوق دیندار رعایت کند. همین بیدین باید حقوق دیندار رعایت کند، دیندار باید حقوق بیدین رعایت کند. این سیاست، همین سیاست اینو جوری کردن توانستگی هستند. در اطراف خانه من 3 مسجد است. خونه که من زندگی میکنم در اطرافش 3 مسجد است. تو اکنون حدودش هم بگم
تا تقریبا 350 متر. این کوچه میرم تقریبا 100 متر میرم مسجد، بالاتر میبرم تقریبا 350 متر مسجد، این طرف میرم تقریبا 300 متر مسجد. تقریبا تا 350 متر 3 مسجد است برادر عزیز. و بعضی حالت ها نماز عید دو بار میخونند. نماز عید قربان، عید رمضان به مسجد اقدام به اطراف مسجد، یک مسجد مرکزیش در یک بین پارک ساخته شده است، به همین پارک مردم جو نمیشود، دو بار میخونند نماز. بعد در بعضی حالت ها نماز جمعه رو هم دو بار میخونند، آدم جو نمیشود. با وجود همین قدر مسجد داشتن ها آدم جو نمیشود. همه این مسجد ها، قسمی از همین مسجد ها قسمیش مرکز های فرهنگی هستند. هر روز شنبه یک شنبه برای کودکان درس دارد. هر روز شنبه یک شنبه برای کودکان درس دارد، برای کلانسالان علاوه درس دارد، درس دینی. انمی پنجابی های کریشنا پرست افغانستان همینجا در همین شهری که من زندگی میکنم 3 مرکز فرهنگی، 3 معبد یعنی عبادتگاه دارن. این پنجابی های افغانستان. شما تصور میکنید در تاجیکستان برای چی مردم نوروزی است؟ در تاجیکستان عادی ترین همین چی میگوید کم کوچکی کرگیم الیمنترنی حقوق ندارد مردم. و همه چیز به ملت کتی در تروزی ملت برکشیدن نمیشه. چی و عرب ها خودش جنگ خودش کند، ابوبکر و عمر و عثمان امام شده است، علی نشده است و خودشون عرب ها. نه، این دینی 1450 ساله ما است برادر عزیز. این فرهنگ ما است. اسلام تو مهره فرهنگ تاجیکان است برادر عزیز. فهمیده ایستاده؟ همین تمام خون و رگ پی هم بوده شدی ما اسلام است. و تمام اشعار این در این دوام 1400 سال اشعار داریم، یکم مکتب اخلاق داریم، همش مال اسلام است. همین بردار اسلام هیچ چیز نمیموند. همین تاجیکیت هیچ نمیموند. هیچ چیز نمیموند ابسط. یک بار از همین تاجیکیت اسلام بردارید، تمام اثرهای اسلامی بردارید، همش بردارید، مونه چیش میموند؟ هیچ نمیموند. برای همین ما تاجیکیم، مسلمانیم. ما مسلمانیم، تاجیکیم. هر دو اینا از یکدیگرش این دو گوشت ناخن است. هر دو اینا از یکدیگرش کسی جدا کنه گپ میزند، این آینده تاجیک نمیخواهد. یعنی تاجیک پورا کردن میخواهد، از بین بردن میخواهد، قبیله کردن میخواهد. کسی که این گوشت ناخن از یکدیگر جدا کنه گپ زدن میخواهد. برای همین برادر عزیز در آینده، برای آینده تاجیکستان فکری کسانی قبول باید شود که در فکر این دو گوشت ناخن از هم جدا کردن نباشند. او برادر عزیز برای اسلام، برای انمین اسلام بزرگترین عالمان همین ما فارس ها داده هستیم. خیلی ما اینا برای آنها میدیم. مثلا گره بزرگترین چی عالمانی فنهای دقیق باشه ما داده هستیم به این چیز. برادر عزیز همین اینا به عرب تیم، همین عرب ها اینی من گفته ایستاده سازر. مولانا رومیه به کی تیم؟ به ترک تیم. این دیگه موندگی های بخارا سمرقند تولد شدگی های به ازبک بدهیم. مثلا گره چندین بزرگای ما به زبان عربی چی کردگی هستن، اثر ایجاد کردگی هستن، همین به عرب تیم. خودمون چی میمونه در خودمون؟ هیچ نمیمونه در خودم. برای همین گپ های پچی من تاجیکم و عرب است و دینی عرب است، این گپ های پوچمونتون. این گپی پوچته ما با من سخندید فهمیدید برادران عزیز؟ همین با من اجازت نیست هر یک نفری که همین خیلی ملتچی است و عرب بگذار رازبور خودش کند به تو چی؟ این خیلی نیست است. وای عرب نه درست است، عرب است. وای برابر عرب بودنیش
خلفای راشدین است. فهمیدید؟ خلفای راشدین دین مبین اسلام است. ما متقاعد به این دین هستیم. برادر عزیز، وقتی که شما گپ میزنید، برای چی من گفتم که این 40% بیدین همون دینداره حقوقش رعایت میکند، همون دیندار حقوق بیدین رعایت میکند. بیایید بعد وقتی گپ زدنمون به مقدسات یکدیگر نرسیم. در رو برای شما برادرتون ایستاده است، هموطنتون ایستاده است که به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به علی احترام قائل است، حرمت قائل است و از بالای حرمت احترام این برادرتون بالاتر گپ نزنه. این است مقدسات ملت بالا برداشتن، این است آبروی حرمت یکدیگر بالا برداشتن، این است ملت دوستی، این است وطن دوستی. همین وقتی که ما به یکدیگر با تحقیر نظر میکنیم، با تحقیر نگاه میکنیم، هر یک مقدسات، هر یک باوری، هر یک نفره، باور یک مذهب، باور یک دین، باور با تحقیر مناسبت میکنیم، ما آینده نداریم. همین گریبون یکدیگر گرفته میگیریم، به یکدیگر زده. برادر خواهش میکنم بگذار این نظر شما در بغلتون باشه. من امیدوارم، مثال که من خواهشی ندارم که یا که کوششی ندارم که فکری اندیشه شما دیگر شود، اما خواهشی ندارم، التماسی ندارم که 97% اهالی کشور مسلمان است، 99% دیندار است. وقتی گپ زدن همه فکر اندیشتون قابل احترام، لیکن وقتی گپ زدن طرف مقابلتون هم که دیده ایستادید کیها ایستاده است، احترام کار گپ زنید. برای وای ابوبکر کی است، برای وای عمر کی است، برای وای عثمان کی است، برای وای علی کی است، اول اینا به خاطرتون بیارید، بعد گپ زدن یاد، بعد گپ زدن سر کنید. خواهش میکنم برادر عزیز. برادر فوقت شما مرا تماما درست فهمیدید. من الحمدلله مسلمان هستم، سنی مذهب هستم، همه 4 خلیفه رو احترام دارم و احترام میکنم. مقصدی من گپی من همین بود که همین تاریخ معین کرد که همین آدما لایق همین منصب و وظیفه هستند. آخر چیکار دارد که اونها رو بگوید که نه؟ مقصدی من این بود، شما مرا درست فهمیدید. تاریخ الله متعال معین کرد که لایق وظیفه ابوبکر و عثمان بعد آخران علی هست، ولی فارس ها باز از جهل خود خستند و گفتن نه این نادرست است. برای این مقصدی گفتن من این بود. برادر عزیز، من شما فارسی موضوع شما گفتید که من اهل سنتم. البته من شما همین گپ. برادر عزیز خواهش میکنم من دوام سخنم رو بگم. در ایران برادر عزیز یک قسمی همین کشور اهل سنت و جماعت هستند، فارس هستند و این گپ نمیگویند برادر عزیز. این یک قشر معین جامعه است، همین عقیده اندیشه دارد. حق دیت بگذار همین عقیده اندیشه داشته باشد. شما توانید دلیل بیارید، چی بیارید، اثبات کنید. من دلیل من این است که از پشت معلومات نگاه کنید برادر عزیز. این چیزها من برای همین گفتم که بیاید از این چیزها کنار بیاییم. یا از این چیز کنار میرویم. از این چیز کنار رفتیم. سوال به برادر. حالا نگاه کنید برادر، حاضر هستید نگاه کنید. پیش از اون که شما سوال دیدید با موضوع دیگه جو برود، نگاه کنید برادر عزیز. ما توجیکو یک چی داریم ده زهیر جان. ما همین پرابلمی خودمون میمونه، حل کننده پرابلم های گلوبالی میشویم و پرابلمی خودمون میمونیم یک سو درباره و گپ زنیم، همین موضوع میگیریم کلان کرده میپرتویم، پرابلم خونه خودمون در چت مونده میبرود، میگیم که نه ریشه همینجا، اول همینجا حل کرده بیایم، اول همین کلون رفته حل کردن در کار نمیگم. همین پرابلم خونه تا میمونی، خونه در گرفته رفته ایستاده است، خونه سوخته ایستاده است، تو ستیله میگیری دیه همسایه میری. همین چی خیل برای همین سوالم در اطراف همون پرابلم تاجیکستان گذاره برادر عزیز. همین تاجیکستان چی خیل کنیم، راهمون نزدیک شود، برویم تاجیکستان در وطن خودمون زندگی کنیم و یک قانون باشد، یک عدالت جوری شود که همین گریبون یکدیگر نگیریم، بلکه برای ساختن یک
کشور، یک وطن دست همدیگر بگیریم. بفرمایید برادر. اما پرابلم سطحی گفتگی شما 100% درست، من 100% طرفدار گپ شما 100% حق هستید که پرابلم من شما و این برادری در پهلوی شما نشستگی پرابلم تاجیکستان است، پرابلم سوریه نیست، پرابلم دیگر کس نیست. 100% گپ شما درست، ولی برای همین اول ببینید همین حاضر سیاست دنیا چنین شده است که توران اعلان نمودند. شما میگوید که از دور شما میرود گپ میزنید پرابلم تاجیکستان مانده است. حاضر ما را از دایره کشور خود، از منطقه خود انسان دولت حساب نمیکنه. توران اعلان نمودند، توران باید که جمعیت توران یعنی منطقه توران شود. همین برادری در پهلوی شما نشسته از طرف توران به مقابل فارس ها مبارزه برد. باید چقدر من شما را اثبات کنم که من به طرفدار ملت خود هستم. ترک ها یک جایه شدند، سوریه را زدند، ایران را، فارس ها را از سوریه بیرون کردند. این پرابلم تاجیکستان است. تاجیکستان را بغیر از ایران کی طرفداری کرده میتواند؟ کی؟ دیگرش کس نیست بجز الله مهربان. بعد از الله مهربان یگانه طرف. برادر عزیز، برادر عزیز، همین ایران هم یگان کشور همین تاجیکستان است که برای ما میگم که همین کورپتون تا همین بودی تاجیکستان دراز کنید، از تاجیکستان بریم به پا دراز نکنید. تاجیکستان برین گپ زدید خطا میکنید. برای چی برادر عزیز؟ همین ایران در تاجیکستان نه منفعت زبانی دارد، نه منفعت دینی دارد، یگان منفعت ندارد در تاجیکستان. فهمیدید؟ نه به زبانتون کار دارد، نه به دیگه. منفعت سیاسی دارد، منفعت اقتصادی دارد. فهمیدید؟ منفعت تمدنی، منفعت اقتصادی، منفعت سیاسی یا با هر کشور ایران آماده است کند و تاجیکستان هم از جمله همین طور است. برادر عزیز، همین بعضی چیزها هست که حضور اگر ایران منفعت دینی، منفعت زبانی می داشت، تاجیکستان امروزه خیلی حالتش دیگر میشد. فهمیدید برادر عزیز؟ در تاجیکستان ایران نه منفعت دینی داره، نه منفعت زبانی داره. هیچی در این باره ایران در این باره اندیشه هم ندارد برادر عزیز. دو منفعت دارد، سیاسی و اقتصادی، تمام. و با تاجیکستان مناسبتش نقض شدنش هم سببش همین است که در بلوک سیاسی قرار دارد که تاجیکستان در همون بلوک سیاسی است. فهمیدید برادر عزیز؟ اگر تاجیکستان در همون بلوک سیاسی نمی بود، ایران یگون مایده زبان نه اندیشه میکرد، نه دین اندیشه میکرد، یگون چیز اندیشه نمیکرد. امروز مناسبت ایران با تاجیکستان نقض شدن سببش همین که ایران در همون بلوک سیاسی نظامی قرار دارد که تاجیکستان هم در همون جا هست. فهمیدید؟ تاجیکستان وقتی که برای وارد شدن ایران به شانگهای، به شاس راضی نشد، اونجا نظامش همین خیلی بود که یک کشور راضی نشود هم وارد شده نمیتونی. ایران چند سال به شانگهای وارد شده نتونست، به سازمان همکاری شانگهای. برادر مونیم این چیزهای بیاد خودمون اندیشه کنیم. ایران کی میزند کی میکوبد مون. ولی ما درباره غزه گپ زده سودان، همین درباره غزه دیده سودید چی حالت رفته سود است؟ هیچ برادر غزه دیده ایران اولوتر نیده. وای برادر با تاجیکستان دخل نداره. همین وطن هم اولوتر است. برای من همین تصور کنید شما. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان تجاوز شده است. انسان رنگ یک همین پسترین مخلوق حقوق ندارد. همین حالت شده است. اگر ما باور کنید برادر عزیز به همین چیز به اعتبار کنیم،
به همین چیز اهمیت ندهیم حال ما از غزه بدتر میشه. برای بیاید برادر عزیز او تلاش ایران با سوریه، تلاش اونیش با ویش، این چیزای عکسمونه. همین بچه این سوریه رفته که گفته چی کرده شده؟ باور کنید برادر عزیز، برای اون که درک کنید که همین بچه ها برای چی سوریه رفته است به این باور رسیده است، به این مثلا گریم خلاصه رسیده است تو سوریه رفت. شما چند کتاب خونده تمام کردن در باور کنید برادر عزیز. هم تو از همین سطح گپ زنیتون معلوم است که همین با چی باور اینها بردگی سوریه، چی خلاصه به رفته رسیدگی که اینو رفتگی سوریه. برای این یک کمتر درکی مثال گریم علمی درک است، یک کمتر درکی علمی لازم است. از این بیرون نمیشود اینو درک کرد. فهمیدید برادر عزیز؟ سونی بعد از وای به این یک یعنی درکی چی میگود یک درکی علمی رفته رسیدن، سونی در ترازو مونده برکشید که اینو درست میکند، اینو درست میکند، اینو مونده برکشید. سونی خیلی از خلاصاتون دیگر میشد برادر عزیز. نه البته اینها با فهمیش و عقیده و رویه خود حق هستند. اونها فکر میکنن با عقیده اونها چنین است که اونها مجاهد راه اسلام هستند، در راه حق هستند و با همونجا رفتند و عمل کردند. این اختیار اونهاست، لیکن به واسطه به تاجیکستان دخل دارد. شما میگویید بیا مسئله تاجیکستان را گپ میزنیم، وقتی از تاجیکستان گپ میزنیم همین مسئله با تاجیکستان دخل داشتگیش گپ زنیم برادر. مسئله با تاجیکستان دخل دارن که مثلا شما میگید مثلا با تاجیکستان دخل دارد میگید ایران میگید. مثلا شما همین جای با تاجیکستان دخل داشتگیش گپ زنید. آینده اینها برمیگردن به کجا؟ با تاجیکستان دخل دارد یا ندارد؟ بله همین چه گپ زنید. من سوال کرده ایستادم به این برادر که آینده با تاجیکستان با چی مقصد، چی نیت قدید، با کدام رو برگشتنی اند میسوا؟ حاضرش یکم رو آخر ندیدیم که برگردیم، یکم راه نیست که برگردیم، تا همینجا موندیم. خب سوال شخصا با شما به واسطه با تاجیکستان دخل دارد. شما میگوید درون تاجیکستان رو فقط گرفتن نمیشد. چرا روسیه طالبان رو با اعتراف کرد؟ سوال با شما. این با تاجیکستان خوبی دارد یا که بدی؟ روسیه افغانستان قبول کرد. به هر دو شما سوال، به هر دویتون. شما گپ زنید بعد میگم من. روسیه افغانستان رو قبول کرد. سیاستش درست باشه، منفعت داشته باشه قبول میکنه، نداشته باشه جنگ میکنه. از طرف میبینیم که ضد افغانستان جنگ میکرد، احمد شاه مسعود ضد روسیه جنگ میکرد، سیاستشون طور نمیومد. بعد از چقدر وقت طور اومد، احمد شاه مسعود با روسیه بود همکاری میکرد. اینچنین بعدش گاهی روسیه سیاستش طور نمیومد ضدی میکرد، گاهی طور نمیومد دوستی میکرد. اشتراک محمد اقبال گفتن وی ابدی نیست، سیاست دوستی ابدی و دشمنی ابدی نیست. یاد از دوستی یاد از دشمنی چیزی طبیعی است. من استاد محمد سعید رضایی وارشتن هموطن سوال داشتید به این. همین سوال اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین سوال به واسطه برادر رضایی، اعتراف طالبان از طرف روسیه برای تاجیکستان مثبت است یا منفی؟ میکروفونتون کشتگی استاد. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. اولا از مجری برنامه خوش میکردم از شوکت جون که بهتر میبود که این مسئله موضوعی در رابطه با همون دیانت و سیاست و اون چیزی که مربوط به نهضت و اشاره ها شد که به کشور بود در همون باقی میموند. حالا تا اونجا که این سوال شما را جواب بدهم که اعترافی طالبان از طرف روسیه مثبت است یا منفی، یا با یک دو کلمه شاید بگویم که البته برای روسیه مثبت است.
برای برخی از کشورها منفی است، برای خودی طالب ها از همه مهم برای کشور افغانستان مثبت است و برای ما تاجیکان یک چالش است. اگر ما کشور ما یا اینکه خودی ما نهضت بتوانیم که از اون چالش با فرصت ها استفاده بریم، این یک بسیار حالت خوب است که من فکر میکنم تاجیکستان هم از وابستگیش که به روسیه هست خب دیگر در حد امکان مثبت برخورد نمیکند یا اینکه استفاده نمیبرد و ما هم از سبب هایی که دور از کشور هستیم خب دیگر با زبانی است و مسئله زبانی و اینها هستن، ما هم از اون مثبت هایی که افغانستان دارن خیلی بعید است که استفاده بریم، اما اینها معنی او را ندارد که تلاش نشود برای استفاده بردن از این. همین قدر درباره خب مسئله رسمیت شناختن طالب ها و روسیه کفایه میکند. اما مسئله ما مسئله دیانت و سیاست بود و مربوط به کشورمون تاجیکستان بود. حالا برادر ما مهمان که برادر نامش یادم رفتن که از سوریه گپ زدن و بسیار هم پرسش های برای او شد که این حالت ها چی علاقه دارن با تاجیکستان و شما با یک قسمتی از اونها شاید از جزئیات باشد، شاید مسئله های جزئی باشد که خیلی بسیارتر استاده. ببین برادر عزیز و شوکت جان و ما شما که هستیم، مسئله حادثه سوریه، حالا در اینجا اسرائیل در آمد، با در اینجا جمهوری اسلامی اومد وارد شد. ما از سوریه شروع کنیم. اگر مسئله تغییرات یا که تحولاتی که در سوریه هست یک مسئله تحولات ناگزیر است، یعنی هر کجایی که یک دیکتاتور باشد او منتظر چنین یک تحولات باشد. برای تاجیکستان نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب سازنده بود، در برنامه‌های خوب درست پروگرسیویش منفعت برای کشور برای ملت اینها در پهلوی حزب حاکم و حکومت بود، اما این را نخواست. حالا خودکامگی خود را به جهان معلوم کرد. بعدی نبودن نهضت در تاجیکستان تمام حزب‌هایی که یک گونه اونها استقلالیت داشتن، مردم هم یک قسمتی الیت است یا اینکه دانشمندان که با اون علاقه داشتن با اونها هم دست به پنجه شد، اونها را هم از بین برد. این یه باره اثبات کرد برای دیکتاتوریش، یعنی عیناً همون کاری را که بشار کرده است. پس وابستگی یا که علاقمندی سوریه با تاجیکستان از این جهت است، یعنی اون چیزی که بشار حکومت داشته نسبت مردمش، نسبت احزاب، نسبت آزادی بیان، نسبت عدالت، تطبیق عدالت، نسبت خب حزب‌های دیگر، حزب‌های سیاسی مثلا داشت، عیناً تاجیکستان هم همون خیلی است. حالا وجود این برادر رو ما انتخاب میگیریم که چرا در اونجا هستی، چرا تو در اونجا هستی و تاجیکستان چه ارتباطی دارد. من قبلا هم در سخنم گفته بودم که این روندی که تاجیکستان دنبال او شده است خواهی نخواهی چونین شخصها را به هر کجا میکشاند. نهضت در اروپا است، یک قسمت در افغانستان است، شاید یک قسمت با سوریه رفت. یعنی این چی میگن، این طبیعی است که هر یک کس از آن چیزی که دوست می‌دارد و با او وابسته است می‌خواهد که به کشورش خدمت بکند. حالا ببینه همین تحولاتی که در سوریه اومد، ما زنده هستیم یا نیستیم یا که دیگرها هستن، باید ما یعنی انتظار این را داشته باشیم که برای تاجیکستان میاد، چون که بشار رحمان از اون هیچ فرقی نداره. یعنی خواه با یک راهی درست با حزب‌هایی که آنها عقلانیت را کار میگیرن، با راه مسالمه هستند، با راه سیاسی هستند، با راه تفاهم هستند، با راه خب همکاری در کارهای درست در منفعت کشور هستند، با اونها سازش میکنند. یا اینکه خواه ناخواه امروز است، در زمان رحمانوف است، یا در زمان پسرش است، یا در زمان یک کسی دیگرش است، یعنی این گونه تغییرات، این گونه تحولات به کشور برمیگردد. خب این چیز می آید، این گونه باید ما این را بفهمیم. بنابراین سبب این که اینها این کسایی که در اونجا هستن با تاجیکستان چی منفعت دارن یا ندارن، پس اینها، حالا من در همون سخن هم گفتم که مثلا ما خود را حق میدونیم، نهضت اسلامی حق میدوند، مخالفین حق میدونن که اونها ظلم شدن، اونها غیر قانونی منع شدن، اونها غیر قانونی یک افرادشون به
زندان گرفته شدن، غیر قانونی اونها بیرون از کشور شدن. یعنی حق معنوی دارن، حقوقی دارن که برای اثبات بی‌گناهی خود، برآوردن خب افراد خودشون از محبس ها تلاش بکنن با هر راهی که نباشد. یعنی با هر راه در اینجا می شود که حالا این برادرهایی که اصلا خوب شد که رفتن با یک گروه سالم و حالا احمد شرع است و با یک گروهی هست که زیر اعتراف دنیا هست و یگان کس از اونها به نامی بد نام نمیگیره در اونجا هستن. خدا نکند با گروه های بد اگر میرفتن همراه میشیدن به خاطر برآوردن هدفشون، این مشکلات را سببش کی میشید؟ حکومت بود. این چی چیز به تاجیکستان بار می آورد؟ این همون ویرانی و همون خرابی و همون چیزای دیگر را به بار می آورد. حالا یک چیز مهمی دیگری که ما باید با اون بیشتر اهمیت بدیم همین است که این گروهی که هستن حالا رفتن میخوان که در تاجیکستان اگر تحولات شود یا دیگر شود و رفتن در یک گروه سالم و درست و در یک خب گروه های تروریست و ویرانکار و اینها نیستن، این هم خیلی خوب برای اینها هم خیلی من خوش هستم از اینها. خب دیگر تاجیکستان چیکار میکند؟ اگر همین روند میرود چرا ما عبرت نمیگیریم که بشار چرا بشار سرنگون شد؟ درست است که حالا مسئله اسرائیل آمد. از این تحولاتی که در سوریه هست، اسرائیل میخواهد به فایده خودش کار بگیرد، میخواهد قوه اونها را ضعیف بکند، موقع خودش را در منطقه بیشتر بکند. خب خود امریکا هم با همین قدرتش که دارد میخواهد در اونجا استفاده ببرد. چرا ما مثل احمد شرع یا که یک گروه دیگر وقتی میبینیم که اسرائیل میخواهد که مثلا از ما را استفاده ببرد، چرا ما باید که در جای نباشیم که یعنی ما از اون استفاده بریم یا ما از امریکا بخوایم که یک چیزی را استفاده ببریم که خب یعنی بازیچه اونها نباشیم، بلکه ما یک گروهی باشیم که اونها احترام ما را داشته باشن. همون دموکراتیه که در امریکا، در غرب، در اروپا میخوان ما همون را طلب داشته باشیم. از این بیشترش ما باید مخالفت کنیم، باید بگیم که خب این گونه نیست، ما کشورمون رو گرفتیم میخوایم آرام و آسوده و دیگه‌اش بکنیم. اگر شما معامله میکنید معامله متقابلا باشد، در دایره اصلاح و درست و اعمار و اینها باشد. خب پس این از وظیفه بعدینه مثلا احمد شرع و دیگرها که باید هر کسی که میخواهد از انقلاب تحولات اونها استفاده برد در برابرش یک چیزی برای اونها بود، یک موقعی بود، یک شرایطی را، یک همسایه هست یا اینکه از غرب است، از کجای هست، باید که احترام طرف دیگر را هم داشته باشد. یعنی این از اون چیزهایی که ما باید که سر اونها بیشتر فکر کنیم. این که ما چرا شما در اونجا هستید، شما دیگر چی فایده میدید، شما چیکار میکنید، اینها یک چیزایی هستن که خب اصلا جوابی درست ندارن. اصلا جواب هم داشته باشن به تبع توغری میگیرن، به تبع یک کسی دیگرش نمیگیرن. خب این گونه هستن. منتها همین که ما منتظر باشیم که همین رحمانوف را در حکومتش، در سیاستش، در حکومت داریش، در اداره دولتش اگر از بشار بیشتر باشد در دیکتاتوری و خودکامگی، باید ما منتظر باشیم که این تحولات با اون در اونجا هم صورت میگیرد. خب بعد از این کسایی که در سوریه هستن، خب ناراضی هایی که از داخل هستن، حالا کمتر پیشتر خودی از داخل ارتش هم رفته بودن با گروه های سیاه همراه شده بودن. نمیدونم اون کی بود، یک لیتینانت بود، میار بود، نمیدونم کدام بود، حلیموف بود، رفته بودن همراه شده بودن. یعنی اینها اسلامی نبودن، یعنی اینها ناراضی های از سیاست حکومت بودن یا که حکومت دارا بودن. این گونه باید ما مسئله رو ببینیم، نه اینکه در مسئله اینکه حالا تو در اونجا هستی و چی فایده میرسوند و چی دیگر میکند، این از مهمتر. بعد مسئله های مثلا دینی، اینجا که یک کارمند دینی، حالا چند بار هم شوکت جان اشارت به این کرد که در برابر اینکه ما یک با سیاست سر کار داشته باشیم در امور دینی، یک ملا بچه بودیم یا که یک ملایم، یک دانشجوی اسلامی هستیم بیشتر، حالا برای مسئله های مذهبی و اینها ما داریم که بحث میکنیم. ببینید حالا درباره اینکه اسرائیل یک متجاوز است، یک بیماری در جسم تمامی بشریت دنیا، در تمام اقشار دنیا هست، یک صهیونیست، یک نیروی کودک کش، خب ویرانکار است.
شما ببینیم که مشترکات ما بین تمام مذهب‌ها، چی سنی است چی شیعه است، چی دیندار است چی بدین است. حالا تظاهراتی که در اینجا یا که راهپیمایی‌هایی که در اینجا میشود، در امریکا میشود، در بریتانیا میشود، ببینید در یک کار مسلمان در داخل مسلمان سنی و شیعه، خب هر چیزی که هست، انسان ها با صرف نظر از اعتقادات یا اینکه زبان یا از نژادشون در یک چیز حالا اتفاق شدن که اسرائیل یک دولتی هست که او دولتی کودککشی ویرانکاری خب ظالم هست. حالا این بغیر عرب‌ها، بغیر از عرب‌ها، سنی و شیعه و برای تمام مردم این چیز اثبات شده است. پس بالای بغیر از عرب‌ها، پس باید بالای این چیز فکر کرد. یعنی مهلت در کار است بخاطر اون چیزی را که به سر اسرائیل میاد، به سر این کودککش خب زیدی نسلی بشریت و به اینها میآید، اون را ما منتظر بشویم. از این وحدتی که در برابر اسرائیل شده است، از این باید که ما استفاده ببرد بشریت یا انسان ها، همه قشرهای دنیا. این است دیگر اون چیزی که ما باید فکرش بکنیم، نه مسئله دیگه سنی و نه شیعه و نه اینها. سنی و شیعه و خلافت اینها در کارهای فرعی از اسلام هستند، در نماز هستند. تا دست به قد دراز بگی، تا در بالای سینت بگی، تا در بالای نافت بگی، تو آمین را بلند بگو، تو آمین را پس بگو، تو باید که در پیش یک سنگ بمونی. اما در اصل این که نماز فرض است، اتفاق دارن، خدا یک است، اتفاق دارن که قرآن یک است، اتفاق هست، خب پیغمبر یک است، اتفاق هست. خود در شأن صحابه ها یک چیزهایی گفته میگوین یا گفتن، غلوباش اونایی که غالی هستن اونهاش دیگه هستن، اونها دیگه مردود هستن. اینها چیزهایی هستن که مربوط به این جنگ اسرائیل، به این تحولات سوریه و اینها هیچ باید که اینها ربط داده نشود. این جنگ قومی نیست، جنگ دینی نیست، جنگ دیگر چیز نیست. این پایان یافتنی حکومت دیکتاتورها در سراسر دنیا است. حالا در سوریه شده است، فردا ممکن نه، مطمئنم که در تاجیکستان است، فردا پس فردا و در یک کشور دیگرش. سلامت باشید. تشکر استاد سعید، خیلی دستگیری کرده، حالت ما رو به خوبی میفهمید. خیلی خوشحال شدم. خدا جزای نیکی از شما. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید مهمانان عزیز. با هر دوتان تشکر، خیلی دستگیری کردید. واقعا اساسا با برنامه نفر مهمانی وارد شدگی، این مهمانانی که مثال گیریم شما، من نظراتون میگیرم، بعد این مهمانایی که وارد میشوند اینها اداره کردن خیلی مشکل هست، چون که اینها با پیش ذهنیت خود وارد میشوند، با یک پیش ذهنیت وارد میشوند که یعنی مثل از آسمان چکیدگی برین. اون یک قسم، نه همشون، لیکن یک قسم معین همین خیلی با یک پیش ذهنیت وارد میشن و رولید کردن و در همین موضوع نگاه داشتن و به سر همین موضوع گردونده آوردن خیلی مشکل است. همین خب دیگر در اینجا هم ببخشید، هم برای شما هم کسانی که در مابین داخل میشن، مهمونایی که نظر میدین، من یک چیزی را میگویم، باید یک نصیحت داشتگی باشه. بله، یک چیزی است که باید بگویم، اونها هم رنجور نشوند. البته من خودم را اصلا دانشجو میگیرم، طلبه مکتب و نیاز به استاد دارم. بنابر همین ببینید شوکت جان، وقتی موضوع گذاشته شد، اطراف او بیشتر صحبت شود، از داخل او اشاره ها به یک طرف ها شود، این به نفع ماست. بس های داخلی ولو که اگر از هر کجا باشن، خب خالصانه هستن، خب با کدام چیزی هستن، باید اونها اداره شوند. و ما و شما بیشتر به این فکر باشیم که اگر استادیم، یعنی من شاگرد و یک استاد میخواهد من درس بدهد، او الف میگوید اما من حالا لام گفته نمیتونم، به جای لام یه میگم، الف میگویم. اما این لازم نمیگرداند که استاد هم به مثل من الف بگوید. یعنی اون چیکار میکند؟ اون همون الفی گفته خود را میگوید و کوشش میکند که من که شاگرد هستم مثل او الف را همون خیلی که هست الف همون خیلی تلفظ بکنم. بنابر همین مثلا وقتی موضوع گذاشته شد، برادرها نرنجند، کسانی که وارد میشوند،
باید ما بیشتر سری موضوعی که گذاشته شده است، حالا همون چیزهایی که اونها گفتن همه اونها میشود که موضوعهای علاوه گذاشته شود، وقت برای اونها میرسد و مجریان برنامه و متصدیانی که هستن اونها اگر قید بکنن و بگذارن و اون برادرها را نمراشون داشته باشن و اونها را خبر کنن که امروز یا فردا پس فردا در همون مسئله که شما در نشست قبلی یا که در برنامه قبلی داشتید خاص به همون موضوع از خواهش میکنیم اشتراک کنید. این یعنی حرفوی میشود، این به منفعت میشود، درست میشود. کوشش کنید که برادرها دیگر یعنی واردی برنامه های شما، برنامه های ما با الف ما، با همون برنامه های ما داخل شوند، یعنی آماده داخل شوند. این بهتر خوبتره. سلامت باشید. شوکت جان، آدمایی که سوال میدین حرف سوال این طبیعی هست. این خطا که شما هست که شما مقصر که شما با صاحب برنامه هستید، برنامه کنترل کنید. شما که کنترل کنید با گناه خودتون دکه و سوال دهنده پارت توسعه. بله درست قبول. من فکر کنم میخوام راستن که شما که خطا کردید باید کنترل کنید. من همیشه صبر کرده ایستادم، یکی همی قیس دادم فکر کردم که شوکت جان فراموش کرده است که اینجا میمونا اصلا باید اینا گپ زنن، خودش همه برده ایستاده است. خیلی جالب بود، خوب بود، بسیار در فضای آزاد، بسیار یکدیگر فهمی. برادر عزیز موفق باشید. سلامت باشید. تشکر با عرضتون. بله تشکر. انشالله امیدواریم که در برنامه‌های آینده هم بیشتر فکر بکنیم. انشالله دعوت که کردیم انشالله دعوت قبول میکنیم. خیلی خوشحال شدم از دیدار استاد. سلامت باشه. من هم خیلی من فکر کردم بعد شناختم خودت رو دیگر. که حالت‌ها تغییر میان، ما پیر شدیم دیگر، ما تغییر می‌کنیم دیگر. حتی نکنم شما من در مسکو دیده بودم. بله همراه او برادرها، بله حال نامشون نگیریم. سلام علیکم بینندگان هم که بودن چی همه برادرایی که دیدن دیگه خیلی تست خبر میگیم بعد فراموش مونه که دیگه بیستیم بعد زنده باشید. تشکر سلامت باشید. زنده باشید. برادر هموطن، به شما هم تشکر زیاد که در برنامه فعالانه شرکت کردید. صمیمانه میگویم تشکر و حالا من میکروفون شما رو خاموش کرده بودم، اگر یگان گفتنی آخر داشته باشید بفرمایید، تو اینکه یگان گپی میگفته که تو نگفته نماند، بعد برنامه رو من با آخر میرسونم. هموطن دوستان من همین که از تشکر برای اون که با ما اقلا 2 دقیقه اجازه دادید سخن کنم، افسانه های خود را گفتید ولی غیرتی به سوال های من جواب دادن شما ندارید. وای مرد برادر شما نگاه کنید برادر، شما جنگره بدید. نه من بر حقیقت رو میگویم، شما میگوید جنگره. چی به جنگ برای چی جنگ میکنیم؟ همین باید یک برادر جنگ میکنم که همین میگوید که حزبی سازنده. کدام حزبی سازنده؟ چند سال حزب وجود داره؟ حزبی سازنده میگوید و برادر رضایی ما در برابر حکومت تاجیکستان حزبی سازنده بودیم. کدام حزبی سازنده؟ حزبی سازنده که سببگار جنگ شهروندی شد. خیلی حزبی گرفت که من همین سوال را دادنی بودم، کدام حزبی سازنده؟ و چرا شرم نداشته چنین میگوید؟ برادر به همین سوالتون جواب دیم؟ بله جواب ده. حزبی سازنده چی؟ نگاه کنید، همین رژیمی که در سر قدرت بود برادر عزیز، یادتون باشد که همین رژیم برای استقلال ضد استقلال تاجیکستان آواز داده است. خواهشمند تاجیکستان مستقل شدنش نبود. یک، حالا اینها اساسگذار صلح و وحدت ملی استقلالات امیخیلی هستند. اینها یک چی داشت؟ به ناحیه 8 رفتگی بود. سال 95 بود، من نو مکتب تمام کرده بودم. همون سال به فکرم انتخابات بود. گفت که
ما تا آخرین نفر همینو کشتن جنگ میکنیم به همینو. که در نظر داشت همین اپوزیسیون در نظر داشت، یعنی مقصد صلح کردن هم نداشتن. دویم چه اهمیتی مقصد صلح کردن هم نداشتن. اگر مجبور نمیشدن صلح نمیکردن. اگر مجبور نمیشدن مستقلیت تاجیکستان قبول نداشتن. در این حالت یک قوه ملت دوست، یک قوه استقلال خواه باید چیکار کند؟ سرش خم کرده بیستد با همین هایی که مثال گریم تمام تیر توپ و تفنگ خارجی ها زده در آمدگی بودن چیکار میکردن؟ سر خم کرده میایستادن. کسایی که با تیر توپ و تفنگ خارجی ها به تاجیکستان در آمدن، همین تیر توپ و تفنگ که 150,000 تاجیک کیر کردگی است از ازبکستان وارد شدگی است. شما مصاحبه سابق وزیر دفاع ازبکستان گوش کنید. من ارمیه دادم میگه برای در آوردن، من سلاح دادم به سنگک فیضلی به رحمانوف، به محمد سعید عبیدالله گرچیک میگوید نرکبران من دادم میگوید برای تاجیکای رفته کشتن. یک بار گوش کنید مصاحبه بشه. در همین حالت یک شخص ملت دوستی در داخل تاجیکستان بوده چیکار کند؟ شانس بدهد که مثال گریم با تیر توپ تفنگ خارجی ها در آمدگی ها چیکار خواهد بکند؟ نه دوستی عزیز، انا همین با تیر توپ تفنگ تاجیک ها در آمدگی ها به همین قدرت خارجی ها، به همین خواجه های خارجیشون باور داشتن که تا آخرین نفر ملت دوست نیست بکنن، لیکن مجبور شدن به سر میز صلح نشستن. به سر میز صلح با کسی میشینی که به قدرتش یعنی به قدرت برآوردش یعنی باور داری، صرف آورده ای که قوتش از قوه خودت کم نیست. این شوخی است به شما برادر عزیز. برای این مخشویی نشدن در کار است. برای این همه چیزه یعنی به طور ابجکتیوی آموختن در کار است. انا برای همین هم دوستان عزیز، برادران عزیز، جواب من به شما همین است. همینجا برنامه رو به آخر میرسونیم و خواهش میکنم دوستان عزیز یک چیز ابجکتیوی نظر کردن در کار است. هم یک جانب دیگره هم اون جانب دیگره، یک سنگ چهار پهلوش گردانده در اون باره فکر کرده گپ زدن لازم است. شما کوچکوف مصاحبهش گوش کنید که برای چی سنگک سفرف رئیس فرانت خلق شد 23 سال ترمه شیشتگی آدم، برای چی در سیاسی 16 شورای عالی از این شیم طلبیده، از وی بروک طلبیده، از این کته طلبیده امام علی رحمانوف آورده شنونده رئیس شورای عالی کردن. ها یک بار آموخته برایت برادر عزیز. سلامت باشید دوستان عزیز، سلامت باشید برادر هموطن و سلامت باشید استاد محمد سعید رضایی، برادر ظاهر خیریلوف و چند نفر دوستانی که در این برنامه شرکت کردید و گپ زدید. یک شما را به الله پاک میسپارم و انشالله امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم همین خیل فعالانه شرکت میکنید. در پناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.